السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول آئی بالز کے پہلے حصے کے ساتھ، جو کہ طنز و مزاح، فائٹنگ اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ فون کی گھنٹی کی آواز سنتے ہی عمران نے اخبار سے نظریں اٹھائیں اور بڑے اطمینان سے میز پر پڑا ہوا چائے کا کپ اٹھایا اور چائے کے سپ لینا شروع کر دیے۔ سلیمان جناب، آغا سلیمان پاشا صاحب، دیکھ رہا صبح صبح کس کے ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہے۔ عمران نے چائے کا سپ لے کر اونچی آواز میں سلیمان کو پکارتے ہوئے کہا۔ جس کے ہاتھوں میں بھی خارش ہو رہی ہے ہونے دیں، میں نے آپ کے فون سننے بند کر دیے ہیں صاحب۔ اگر آپ کو دوسرے کے ہاتھوں میں ہونے والی خارش کا اتنا ہی احساس ہے تو پھر آپ خود اٹھ کر اس کے ہاتھوں کی خارش مٹا دیں۔ کچن سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ میں اس وقت حالت خانہ جنگی میں ہوں پیارے، میں فون نہیں سن سکتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس لمحے سلیمان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر آ گیا۔ یہ حالت خانہ جنگی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سلیمان نے عمران کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سلیمان کے ایک ہاتھ میں چائے کا مگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک سلائس پکڑ رکھا تھا۔ حالت خانہ جنگی کا مطلب ہے کہ میں جنگ کر رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ جنگ؟ مگر کس سے؟ جنگ تو کسی دشمن سے ہوتی ہے اور مجھے تو یہاں آپ کے سوا دوسرا کوئی دکھائی نہیں دے رہا، سلیمان نے اسی انداز میں کہا۔ خانہ فارسی میں گھر کو کہتے ہیں اور میں گھر میں ہوں۔ اب یہ بھی دیکھ لو کہ میرے دونوں ہاتھ مصروف ہیں، ایک ہاتھ میں اخبار ہے اور دوسرے ہاتھ میں نے چائے کا کپ پکڑ رکھا ہے۔ جب دونوں ہاتھ مصروف ہوں تو اسے حالت خانہ جنگی ہی کہا جاتا ہے، عمران نے کہا تو سلیمان ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ایسی بات ہے تو پھر میں بھی خانہ جنگی حالت میں ہوں۔ دیکھیں صاحب، میرے ہاتھ بھی خالی نہیں ہیں، سلیمان نے ترکیبہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہارے دونوں کان تو خالی ہیں اور تم نے فون بھی کانوں سے ہی سننا ہے، عمران نے کہا۔ فون کا ریسیور تو مجھے ہاتھ سے اٹھانا ہوگا اور اس گلے مجھے سلائس یا کپ چائے کا رکھنا پڑے گا، جبکہ میری عادت ہے کہ ہاتھ میں موجود کھانے پینے کی چیزیں تب چھوڑو جب وہ ختم ہو جائیں۔ سلیمان بھلا کہاں آسانی سے ماننے والا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے سلائس اور چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تم فون سنو اور پھر اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کر لینا، عمران نے کہا۔ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، میز آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس پر چائے کا کپ یا اخبار رکھ دیں اور سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیں۔ آپ نے فون میں صرف ہیلو ہی کہنا ہے، اس کے بعد جو بھی کہنا ہوگا فون کرنے والا خود کہہ دے گا، سلیمان نے کہا۔ اگر میری ہیلو فون میں پھنس گیا تو؟ عمران نے کہا۔ کوئی بات نہیں، فون کرنے والے لمبے چوڑے بل کے خطرے کے پیش نظر آپ کو پھنسا ہوا ہیلو خود ہی نکال لیں گے، سلیمان نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ فون کی گھنٹی بد دستور بج رہی تھی۔ عمران نے اخبار اور چائے کا کپ میز پر رکھا اور سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم، میں آل ورلڈ کچن ایسوسی ایشن کا چیئرمین بلکہ بگ باس آغا سلیمان پاشا بول رہا ہوں اور میں فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر آپ کو ہیلو کہہ رہا ہوں۔ اگر میرا ہیلو آپ تک پہنچ گیا تو مجھے جواب ضرور دیں، اور اگر میرا کہا ہوا ہیلو راستے میں کہیں پھنس جائے تو اسے کسی مستری سے فون سے نکلوا کر سن لیں اور پھر مجھے جوابی کال کر کے میرے ہیلو کا جواب ضرور دیں، تاکہ مجھے تسلی و تشویش ہو جائے کہ ورنہ میں اس پریشانی میں مبتلا رہوں گا کہ میرا کہا ہوا ہیلو ٹیلی فون کے کسی حصے میں پھنس کر گل سڑ نہ جائے۔ ایسا ہوا تو پھر میرے لیے آئندہ فون سننا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں جب بھی فون اٹھاؤں گا تو فون میں پھنسے ہوئے گلے سڑے ہیلو کی بدبو سے میرا دماغ پھٹا جائے گا اور میں کسی سے بات نہ کر سکوں گا اور نہ ہی کسی کی بات سن سکوں گا۔ عمران نے سلیمان کے آواز سے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور اسے اپنی آوازیں بات کرتے دیکھ کر سلیمان برے برے منہ بنانا شروع ہو گیا۔ لگتا ہے تم پاگل ہو چکے ہو اور تمہارا علاج یہی ہے کہ اب تمہیں کسی پاگل خانے میں ہی بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف سے سپر فیاض کے حلق کے بل چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ، تو آپ کسی پاگل خانے کے سپرنٹینڈنٹ صاحب بول رہے ہیں، لیکن آپ کو کس نے اجازت دے دی کہ آپ پاگل خانے میں ہوتے ہوئے کسی کو تنگ کر سکیں؟ عمران نے سپر فیاض کی آواز سن کر زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ نانسنس، بدتمیز ایڈیٹ، سپر فیاض نے اسی طرح سے دھارتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت نام ہے آپ کا اور خاصا لمبا بھی ہے، شٹ اپ نانسنس، بدتمیز ایڈیٹ، واہ واہ، طبیعت خوش ہو گئی ایسا نام سن کر۔ اور سنائیں مسٹر شٹ اپ نانسنس، بدتمیز اور ایڈیٹ صاحب، کیسے ہیں آپ اور آپ کی بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا۔ سلیمان، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، سپر فیاض نے گرجتے ہوئے کہا۔ اوہو، تو آپ خون آشام بھی ہیں، مطلب مونسٹر سے اس طرح تو آپ کے نام میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جناب مونسٹر، شٹ اپ نانسنس، بدتمیز، اور کیا کہا تھا آپ نے؟ ہاں یاد آ گیا، ایڈیٹ،
इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से सुपर फयाज के तेज तेज सांस लेने की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई सांड दौड़ दौड़ कर थक गया हो और इसके नथनों से शों शों की तेज आवाजें निकल रही हों। आज तो मेरे हाथों मारे जाओगे सुलेमान के बच्चे। मैं अभी फ्लैट में आकर तुम्हें अपने हाथों से शूट करूंगा। अभी मेरे आने तक तुम जितनी सांसें ले सकते हो ले लो, सुपर फयाज ने गड़ाते हुए कहा। सुलेमान के बच्चे, लेकिन मोस्टर शट अप, नॉनसेंस, बदतमीज और इडियट साहिब, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, फिर मेरा बच्चा दुनिया में कैसे आ गया? इमरान ने बददस्तूर सुलेमान की आवाज में कहा और दूसरी तरफ से ऐसी आवाज नहीं दी जैसे सुपर फयाज ने इंतहा कोसीले लहजे में रिसीवर कैडल पर पटक दिया हो। फोन बंद होते ही इमरान ने जगाली करने वाले अंदाज में मुंह चलाया और रिसीवर कैडल पर रख दिया। लो प्यारे, आज तुम्हारे कुर्बान होने का वक्त आ गया है। सुपर फयाज तुम्हें ज़िबा करने के लिए बस पहुंचने ही वाला है। इमरान ने दरवाजे पर खड़े सुलेमान की तरफ देखते हुए कहा, जो इसकी जानब गुस्सीली नजरों से घूर रहा था। ये सब आपका किया धरा है। आपको सुपर फयाज साहिब से मेरी आवाज़ में बात करने की जरूरत क्या थी? सुलेमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो क्या मैं ये सब बातें इमरान बनकर करता? अगर मैं ऐसा करता तो कुर्बानी का बकरा तुम्हारी बजाय मुझे बनना पड़ता, और अभी कुर्बानी की ईद नहीं है कि मैं कुर्बान होने के लिए खुद को पेश कर दूं। इमरान ने उठते हुए कहा। अब आप कहाँ जा रहे हैं? इमरान को उठते देखकर सुलेमान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। मैं बाहर की हवा खाने जा रहा हूँ। मेरे आने तक सुपर फयाज तुम्हें ज़िबा भी कर चुका होगा और तुम्हारी खाल भी उतार चुका होगा। इससे कह देना कि कुर्बानी का सारा गोश्त इसका, मगर खाल और तुम्हारे सीरी पाए मेरे होंगे, जिन्हें मैं बाजार में बेचकर अपने वलीमे का बंदोबस्त करूंगा। इमरान ने कहा। वाह साहिब, मुझे कसाई का सुपुर्द करके आप यहाँ से भागने का सोच रहे हैं? सुलेमान ने कोसीले लहजे में कहा। बेफिक्र रहो, अभी सुपर फयाज के आने में देर है। मुझे यहाँ से भागकर नहीं जाना पड़ेगा। मैं इत्मीनान से चलता हुआ बाहर जाऊंगा और फिर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, सुपर फयाज बड़े इत्मीनान से तुम्हारे दरख्त बनाएगा। उसके आने से पहले तुम 2-4 पेन किलर्स भी ले लेना, ताकि जब वो तुम्हें ज़िबा करना शुरू करे तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ का एहसास ना हो। इमरान ने कहा और तेज तेज चलता हुआ कमरे से निकलता चला गया। सुलेमान तेजी से उसके पीछे लपका। नहीं साहिब, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं सुपर फयाज साहिब का सामना नहीं कर सकता। आपने इससे बात की है, अब आप ही इसे भुगतें। सुलेमान ने कहा। क्या मतलब? मैं इसे क्यों भुगतूं? उसने फोन पर तुम्हारी आवाज सुनी है, मेरी नहीं। इमरान ने उसे घूर कर कहा। मैंने अपने सेल फोन पर आपकी वीडियो बना ली है जब आप सुपर फयाज से मेरी आवाज में बात कर रहे थे। मैं सुपर फयाज को वो वीडियो दिखा दूंगा, फिर ये फैसला सुपर फयाज ही करेगा कि किसकी खाल उतारनी है और किसके सीरी पाए फ्रोक करने हैं। सुलेमान ने जेब से सेल फोन निकालते हुए कहा। अरे बाप रे, तुमने वीडियो कब बनाई? तुम्हारे दोनों हाथ तो मसरूफ थे। एक हाथ में चाय का कप और एक दूसरे हाथ में तुमने स्लाइस पकड़ रखा था, फिर सेल फोन से तुमने वीडियो कैसे बनाई? इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। मुझे यकीन था कि आपने मुझे बुलाया है तो जरूर मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश होने वाली है। इसे किचन से आते हुए मैंने सेल फोन का कैमरा ऑन कर दिया था और मैंने सेल फोन जेब में इस अंदाज में डाल रखा था कि इसके कैमरे से मैं आपके आसानी से वीडियो बना सकूं, और ऐसा ही हुआ। वीडियो बन चुकी है। अब आप मेरी नहीं बल्कि अपनी फिक्र करें। सुपर फयाज साहिब की तेजी छुरी आपकी गर्दन पर फिरने वाली है। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने झपट कर उससे सेल फोन झपटना चाहा, लेकिन सुलेमान भी सुलेमान था। वो भला आसानी से कहाँ इमरान के काबू में आने वाला था। उसे तेजी से हाथ पीछे किया और फिर इसका हाथ सेलफोन समेत अपने लिबास के अंदरूनी जेब में चला गया। दूसरे लम्हे उसका हाथ जेब से बाहर आया तो उसका हाथ खाली था। नहीं साहिब, मैं सुपर फयाज की तरह शटअप, नॉनसेंस, बदतमीज और इडियट नहीं हूँ कि आसानी से आपके काबू में आ जाऊं। जब तक सुपर फयाज साहिब इस सेल फोन में बनी आपकी वीडियो नहीं देख लेते, इस वक्त तक मैं ये सेल फोन आपके हाथ नहीं लगने दूंगा। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। बाप रे, अगर सुपर फयाज ने वीडियो देख ली तो मेरा पोल खुल जाएगा और सुपर फयाज अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां मेरे हलक बल्कि मेरे सारे जिस्म में उतार देगा। इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। बिल्कुल, आपके साथ ये सब होगा तो मुझे सुकून मिलेगा। आपने जो गड़ा मेरे लिए खोदा था, इसमें जब आप खुद गिरेंगे तब आपको पता चलेगा कि दूसरों का बुरा सोचने वालों का क्या अंजाम होता है। सुलेमान ने कहा। नहीं नहीं सुलेमान, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, मेरे सब कुछ, अगर मैं सुपर फयाज के हाथों मारा गया तो फिर तुम्हारे सांप का तनख्वाह कौन देगा? तुम किस करे दूध वाले से उधार दूध, करियाने की दुकान से उधार चीनी और पत्ती लिया करोगे? मेरी हालत पर रहम खाओ। अभी तो मेरे हाथ भी पीले नहीं हुए हैं। अगर मुझे सुपर फयाज ने शूट कर दिया तो मेरा जनाजा ही जायज़ नहीं होगा। मेरा जनाजा नाजायज़ होगा तो मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा, और अगर मैं जन्नत में ना गया तो मुझे होरी कैसे मिलेंगी? प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दो। ये वीडियो तुम्हारे सेल फोन में अच्छी नहीं लगती, प्लीज प्लीज, इमरान ने मसमसी सी सूरत बनाकर कहा। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सुलेमान ने गर्दन अकड़ा कर कहा। क्यों भाई, अगर तुम्हें वीडियो डिलीट करनी नहीं आती तो लाओ अपना सेल फोन मुझे दो, मैं इसमें से वीडियो डिलीट कर देता हूँ, इमरान ने कहा।
वीडियो डिलीट करने से पहले मैं आपकी सुपर फयाज के हाथों गर्दन कटते हुए देखना चाहता हूँ, आप बेफिक्र रहें। एक बार ये वीडियो सुपर फयाज साहब देख लें, फिर मैं आपके सामने इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। सुलेमान ने बड़े फाजियाना लहजे में कहा। तब तक तो सुपर फयाज मेरी गर्दन ही काट चुका होगा, फिर तुम वीडियो डिलीट करो ना करो क्या फर्क पड़ेगा, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। चलिए आप कहते हैं तो मैं इस वीडियो को यादगार के तौर पर हमेशा अपने पास रखूंगा और अपने होने वाले बच्चों को रोज ये वीडियो दिखाकर इन्हें इस बात से आगाह करूंगा कि दूसरों का बुरा सोचने वालों का क्या अंजाम होता है। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी अब तुमने मुझे बेमौत मरने का पक्का इरादा बना लिया है। इमरान ने उसी अंदाज में कहा, आपको किसने कहा है कि जिस इंसान को पागल कुत्ते ने पहले ही काट रखा हो उसे मजीद छेड़े। सुपर फयाज साहिब को तो मुझसे वैसे ही खुदा वास्ते का वैर है, ऊपर से आपने इसे मेरी आवाज में जो कहा है उसे सुनकर तो पागल कुत्ते से भी ज्यादा पागल हो चुके होंगे और अब वो मुझे काटने के लिए यहाँ दौड़े चले आएंगे। सुलेमान ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ लहरा कर कहा। उस लम्हे दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और फिर राहदारी में दौड़ते हुए भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे, वो आ गया, वो शट अप नॉनसेंस बदतमीज और इडियट, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और इधर उधर देखने लगा जैसे वो सुपर फयाज से बचने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ रहा हो। हाँ, मैं सुबह चीनी लेने बाजार गया था तो वापसी पर मैं बैरूनी दरवाजा खुला ही छोड़ आया था। अब वो अंदर आ गए हैं, भुगते अब इन्हें आप, मैं तो चला, सुलेमान ने कहा और बिजली की सी तेजी से दरवाजे से निकलकर किचन की तरफ दौड़ता चला गया और किचन में जाते उसने दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से लॉक लगा लिया। इमरान अभी इधर उधर देख ही रहा था कि सुपर फयाज गुस्से के आलम में जोर जोर से पाँव मारता हुआ वहां पहुंच गया। कहाँ है सुलेमान का बच्चा, कहाँ है वो? सुपर फयाज ने इधर उधर देखते हुए इंतहाई गजबनाक अंदाज में चीखते हुए कहा, अरे सुपर फयाज, तुम यहाँ अचानक तुम कब आए और जो तुम सुलेमान के किसी बच्चे को बर्बाद कर रहे हो? इसको तो अभी शादी तक नहीं हुई, अभी तो वो खुद ही बच्चा समझता है खुद को, फिर उसका बच्चा कहाँ से आ गया? इमरान ने सुपर फयाज को देखते ही जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, यू शट अप नॉनसेंस, जल्दी बताओ कहाँ है वो हरामखोर, मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे शूट कर दूंगा, बताओ कहाँ है वो? सुपर फयाज ने इसी तरह से गरजते हुए कहा। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा लाल बबू का हो रहा था। उसके हाथों में सर्विस रिवॉल्वर था और उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो वाकई सुलेमान को देखते ही उस पर अपने रिवॉल्वर का सारा मैगजीन खाली कर देगा। लेकिन हुआ क्या है जो तुम इस तरह पागलों की तरह चीख रहे हो? रास्ते में सचमुच कहीं तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? इमरान ने उसकी जानिब बड़ी हमदर्दाना नजरों से देखते हुए कहा, क्या मतलब, तुम मुझे पागल कह रहे हो? नॉनसेंस, कहाँ है वो बावर्ची का बच्चा? उसकी जुबान अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुपर फयाज ने बुरी तरह से पैर पटकते हुए कहा, बताओ तो सही हुआ क्या है? मुझे तुम्हारी शक्ल से वाकई खौफ आ रहा है। तोबा तोबा, इतना गुस्सा तो औरतें भी नहीं करती जितना तुम कर रहे हो। इमरान ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, फजूल बातें मत करो इमरान, तुमने इस बावर्ची को सर पर चढ़ा रखा है जो किसी का भी लिहाज नहीं करता और जो मुंह में आता है बकता चला जाता है। मैं जानता हूँ उसने तुम्हारी मौजूदगी में ही मेरा फोन सुना होगा और उसने तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती की होगी, लेकिन तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम भला उसे क्यों रोकोगे? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे आज मेरे हाथों मरना ही होगा, हर हाल में, समझते हो तुम? सुपर फयाज ने कराते हुए कहा, वो तुम्हारे हाथ आएगा तभी तुम इसे नहीं छोड़ोगे ना मेरे प्यारे। वो तो तुम्हारा फोन सुनते ही जहाँ से रफू चक्कर हो गया था, अब वो शायद ही कभी यहाँ वापस आए। इमरान ने कहा, रफू चक्कर हो गया? क्या मतलब, कहाँ रफू चक्कर हो गया है, बताओ? वो कहीं भी चला जाए, मैं सुपर फयाज के हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। मैं कब्र तक उसका पीछा करूंगा, अगर वो मुझसे बचने के लिए किसी कब्र में भी छुपा होगा तब भी मैं इसे ढूंढ लाऊंगा। फयाज ने कहा, यानी तुम मरे हुए सुलेमान को दोबारा मारोगे? कब्र में इंसान जिंदा तो नहीं, मरने के बाद भी होता है। अगर तुमने इसकी लाश को गोलियां मारी तो फिर तुम्हें सचमुच किसी पागल खाने में ही एडमिट करना पड़ेगा। जाहिर है मुर्दे को कोई पागल ही गोलियां मार सकता है और ऐसे शख्स का ठिकाना फिर पागल खाना ही होता है। इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा तो सुपर फयाज उसे खाए जाने वाली नजरों से देखने लगा। फोन यहाँ पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसे तुम्हारे सामने मुझसे बात की थी और उसने जो कुछ कहा था तुम्हारे सामने ही कहा था। फयाज ने सामने पड़े हुए फोन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, वो तो पिछले 2 हफ्तों से अपने आबाई गाँव गया हुआ है, हो सकता है कि उसे तुम्हें गाँव से ही फोन किया हो। इमरान ने कहा, मुझे चक्कर देने की कोशिश मत करो, फोन उसने नहीं मैंने किया था। सुपर फयाज ने खड़ा कर कहा, फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जब तुम मुलाजिम टाइप के लोगों के फोन करोगे तो फिर तुम्हें ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, मैंने उसे नहीं तुम्हें फोन किया था। नॉनसेंस, सुपर फयाज ने सर झटक कर कहा, मुझे ये कैसे हो सकता है? अगर तुमने मुझे फोन किया था तो फिर तुम्हारा फोन सुलेमान कैसे सुन सकता है? और वो तो अपनी नानी के ससुराल गया हुआ है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो किचन में सुलेमान की बदरू मौजूद है, जाकर उसे पूछ लो। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज उछल पड़ा, तो वो कमबख्त किचन में छुपा हुआ है, अब देखना मैं इसका क्या हशर करता हूँ, आज या सुलेमान नहीं या फिर मैं नहीं। सुपर
سپر فیاض نے غراتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ عمران نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ اسے گولیاں مارنے، آج اس کی موت طے ہے۔ فیاض نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، تم انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ ہو اور کل کلاں تمہاری ترقی ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر بھی ہو سکتی ہے۔ اب اتنا بڑا آفیسر ایک چھوٹے سے آدمی کو گولی مار کر جیل چلا جائے اور پھر پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ عمران نے کہا، تمہیں اچھا لگتا کیا ہے اور کیا برا؟ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں عمران، تم نے ہی اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، ورنہ اس نونسنس کی اتنی مجال نہیں جو مجھ سے اپنے انداز میں بات کرے۔ سپر فیاض نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ ڈائریکٹر جنرل کے عہدے تک ترقی کا سن کر اس کے قد و قال قدرے نرم پڑ گئے تھے۔ اچھا چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ فون کیوں کیا تھا مجھے؟ کہ تمہارے دل میں مجھے قریب کے لیے ہمدردی تو نہیں جاگ گئی تھی کہ میں نہ جانے کس برے حال میں پڑا ہوا ہوں گا اور اب تم میری مدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عمران نے کہا، بکواس مت کرو، میرے سامنے اپنی قربت کا رونا مت رویا کرو، اب میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں، سمجھے تم؟ سپر فیاض نے منہ بنا کر کہا۔ اور ٹھیک ہے، میں واقعی غلط سمجھا تھا، واقعی آج کل ہر کوئی اب ہی سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں تو سوچنا ہی گناہ سمجھا جاتا ہے کہ کون بیچارہ فاقوں پر مر رہا ہے اور کس کس کو مقروض بن کر اپنی جان بچانے کے لیے کہاں کہاں چھپتا پھر رہا ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر بے پناہ مسکینیت کے تاثرات ابھر آئے تھے، جیسے اس سے بڑا مسکین اور یتیم دنیا میں کوئی اور ہی نہ ہو۔ لگتا ہے تم پھر مجھے کسی نئے چکر میں الجھانے کی کوشش کر رہے ہو، سپر فیاض سے گھورتے ہوئے کہا اور وہ اپنے ریوالور ہولسٹر میں رکھتا ہوا آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جس کی زندگی ہی گھن چکر بن گئی ہو وہ بھلا کسی کو کیا چکر دے گا، اور مجھے کیا ضرورت تمہیں کسی معاملے میں الجھانے کی؟ میں تو اپنی زندگی پریشانیوں میں الجھی ہوئی ہے، میں تو خود لوگوں سے اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہوں۔ دودھ والے کا 4 ماہ کا بل واجب الادا ہے، میں اسے چھپتا پھر رہا ہوں۔ بجلی کا بل، فون کا بل، گیس کا بل اور نہ جانے کون کون سے بل ہیں جو میرے ذمہ واجب الادا ہے۔ بل دیکھ دیکھ کر میرے سارے قرض بل بن گئے ہیں اور میں ان میں سے ایک بھی بل ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اب نہ اس فلیٹ میں بجلی ہے، نہ پانی اور نہ ہی گیس۔ بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے محکمہ والوں نے بجلی بھی بند کر دی ہے، پانی بھی نہیں آ رہا اور گیس کا کنیکشن بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون کے محکمے سے بھی فون آیا تھا کہ اگر میں نے فون کا بل ادا نہ کیا تو فون سیٹ کے ساتھ مجھے بھی اٹھا کر لے جائیں گے اور کسی ایسے تاریخی کوٹری میں لے جا کر بند کر دیں گے جہاں میرے کان فون کی گھنٹی سننے کے لیے بھی ترس جائیں گے۔ اور عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ بس کرو، میں تمہاری فضول اور بے تکی باتیں سننے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ سپر فیاض نے منہ بنا کر کہا، ہاں میں جانتا ہوں تم میری بیچارگی پر ہنسنے کے لیے آئے ہو۔ ہنسو، خوب ہنسو، بلکہ کہہ کے لگا لگا کر ہنسو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تم جیسا سپرنٹینڈنٹ جو کل اپنے محکمے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے، اس کا دوست کس طرح حالت مرگ میں ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ عمران نے ایسا منہ بنا کر کہا جیسے ابھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ بہت بڑے اداکار ہو، واقعی بہت بڑے اداکار ہو تمہیں سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سپر فیاض نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں، میری بے بسی اور میری بیچارگی کو تم اداکاری ہی سمجھو گے۔ عمران نے اس انداز میں کہا اور سپر فیاض اس کی جانب غور سے دیکھنے لگا۔ دیکھو عمران، تم اس بار مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میں جانتا ہوں تم پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو جس کا تمہیں باقاعدہ معاوضہ ملتا ہے۔ پاکستان سیکرٹ سروس سے ملنے والے معاوضے کے باوجود تم بھوکے رہتے ہوگے، یہ ناممکن ہے، قطعی ناممکن، اس لیے میرے سامنے ایسی بےہودہ شکل نہ بناؤ، سمجھے تم؟ سپر فیاض نے ایک بار پھر غصے میں آتے ہوئے کہا۔ وہ دن گئے جب میں سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا تھا، عمران نے کہا تو سپر فیاض چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اب سیکرٹ سروس کے لیے کام نہیں کرتے؟ فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، چیف نے مجھے ہمیشہ کے لیے سیکرٹ سروس سے الگ کر دیا ہے، اب میں فارغ البال ہوں۔ تمہیں میرے سر پر بال نظر آ رہے ہوں گے، لیکن چیف نے فارغ البال کر کے مجھے حقیقت میں گنجا کر دیا ہے۔ عمران نے اس انداز میں کہا، لیکن کیوں؟ تمہیں چیف نے سیکرٹ سروس سے کیوں الگ کر دیا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی، سپر فیاض نے کہا۔ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤ۔ کئی وجوہات ہیں، عمران نے سرد آہ بھر کر کہا۔ کیا وجہ ہے بتاؤ، سپر فیاض نے کہا۔ چیف سمجھتا ہے کہ میں بھی کسی مشن پر جاتا ہوں تو میں کام سے زیادہ سیکرٹ سروس کے لیڈی ایجنٹوں پر دھیان دیتا ہوں۔ سارا کام سیکرٹ سروس کرتی ہے اور کریڈٹ میں لے جاتا ہوں۔ واہ واہ، سیکرٹ سروس کی ہونی چاہیے مگر وہ میری ہوتی ہے۔ چیف چونکہ 7 پردوں میں چھپا رہتا ہے اس لیے اس کی کوئی واہ واہ نہیں کرتا۔ چیف میری واہ واہ سے بے حد چلتا ہے اور چونکہ وہ باوسائل ہے اس لیے اس نے میری واہ واہ ختم کرنے کے لیے میری نوکری ہی ختم کر دی ہے۔ اب تم خود بتاؤ، جس کے پاس نوکری ہی نہ ہو اس کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟
بینک بیلنس خالی، گھر خالی، یہاں تک کہ ساری جیبیں خالی۔ جب سب کچھ خالی ہو تو پھر انسان مقروض ہی ہوتا ہے، اور جب انسان کسی کا مقروض ہوتا ہے تو اسے سوائے صد آہیں بھرنے اور رونے دھونے کے کیا کام ہو سکتا ہے؟ عمران نے بڑے غمگین لہجے میں کہا، دنیا کے تمام چیف ہوتے ہی ایسے ہیں، اپنے سوا کسی دوسرے کی تعریف ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم اداکاری نہیں کر رہے ہو، تم واقعی مجھے اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ ضرورت مند معلوم ہو رہے ہو۔ یہ لو، میری طرف سے کچھ رقم رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گی۔ سپر فیاض نے عمران کے چہرے پر غم کے چھائے ہوئے بادل دیکھ کر ہمدردانہ لہجے میں کہا، اور اپنی جیب سے ایک پھولا ہوا بٹوا نکال کر اس میں سے چند نوٹ نکال کر عمران کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ عمران نے نوٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جسے وہ پہلی بار نوٹ دیکھ رہا تھا۔ 10,000 روپے ہیں، لو رکھ لو۔ سپر فیاض نے ہمدردی سے کہا، نہیں، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اب میں کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، ویسے بھی اب میرے پاس قسم کھانے کے سوا کچھ باقی ہی بچا بھی نہیں ہے۔ تمہاری یہ رقم تمہیں ہی مبارک، اس سے دگنی رقم تو مجھے دودھ والے کی ادا کرنی ہے، پھر بجلی، گیس، فون اور دوسرے لوگوں کے بل، وہ سب بھی تو مجھے ہی ادا کرنے ہیں۔ یہ رقم تو عشر اشیر بھی نہیں ہے، اسے تم اپنے بھی بچوں کے لیے جاتے ہوئے مٹھائی لے جانا اور ان سے میرے حق میں دعا کرا دینا، بس میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ عمران نے اس انداز میں کہا، تو تم زیادہ رقم چاہتے ہو؟ فیاض نے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، نہیں، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں تمہارے کراس بینک کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے کی خطیر رقم موجود ہے، تم نے کون سی اس سے آدھی رقم مجھے دے دینی ہے؟ عمران نے کہا تو سپر فیاض پوری طرح اچل پڑا، تم کیسے جانتے ہو کہ اس بینک میں میری رقم موجود ہے؟ سپر فیاض نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں صرف اس بینک کی نہیں بلکہ ایسے ہی بہت دوسرے بینکوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں جہاں تمہاری بڑی بڑی رقم پڑی ہوئی سڑ رہی ہے۔ مجھے تمام بینکوں کے نام ہی نہیں بلکہ اکاؤنٹ نمبر بھی زبانی یاد ہے۔ اب سے اس بینک کو ہی لے لو جہاں پچھلے دنوں تم نے 50 لاکھ ڈالر ٹرانسفر کرائے تھے۔ یہ ڈالر کس بینک اور کس کے نام سے ٹرانسفر ہوئے تھے اس کے بارے میں بھی مجھے پتا ہے، لیکن تم بے فکر رہو، تمہارا راز ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا۔ میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن میں ڈیڈی کو یہ کبھی نہیں بتاؤں گا کہ تمہارے کتنے بینکوں میں اتنے بڑے بڑے خفیہ اکاؤنٹس ہیں۔ عمران نے کہا، اور اس کی بات سن کر سپر فیاض کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات نمودار ہو گئے، اس کی آنکھیں پھٹ پڑنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ آخر تم ہو کیا چیز؟ تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہو جاتا ہے؟ آخر کیسے؟ فیاض نے چیخ پڑنے والے انداز میں کہا، تم ناچیز کو چیز کہہ کر چیز کی توہین مت کرو پیارے، ورنہ چیز نام کی دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ عمران نے کہا، عمران، فیاض نے خرا کر کہا، بھوکا پیاسا، مجبور، لاچار، بے بس، حقیر، فقیر بندہ پر تقصیر کہا کرو مجھے۔ عمران نے کہا، تمہیں کتنی رقم چاہیے بتاؤ مجھے؟ فیاض نے سر جھٹک کر کہا، میں تم سے کچھ لینے کو دل تو نہیں کر رہا، لیکن چونکہ تم میرے دوست ہو اور مجھے کچھ دینے کے لیے اتنی ضد کر رہے ہو تو میری کیا مجال ہے جو میں تمہیں انکار کر سکوں؟ مجھے زیادہ نہیں، بس 2-4 کروڑ روپے کا ایک چیک کاٹ کر دے دو، میں اس سے کام چلا لوں گا۔ انہوں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے 2-4 کروڑ کی رقم اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہی نہیں ہے اور وہ سپر فیاض سے محض 2-4 روپے مانگ رہا ہو۔ 2-4 کروڑ تمہیں کسی پاک کتے نے کاٹا ہے جو میں تمہارے لیے اتنی بڑی رقم کا چیک کاٹوں؟ سپر فیاض نے بھڑک کر کہا، نہیں کاٹا تو کاٹ لے گا۔ عمران نے اسی انداز میں کہا، کیا مطلب؟ سپر فیاض نے چونک کر کہا، کچھ نہیں، فون کسی بھی لمحے بند ہو سکتا ہے، میں ذرا ایک ضروری کال کر لوں پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کے اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ کسے فون کرے؟ فیاض نے بوکھلا کر کہا، ڈیڈی کو اپنی غربت کا دکھڑا سنانا چاہتا ہوں۔ عمران نے نمبر پریس کرتے ہوئے کہا تو سپر فیاض اور زیادہ بوکھلا گیا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ سپر فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، میں تو صرف ڈیڈی کو اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہوں۔ عمران نے معصومیت سے کہا، ہلو ڈیڈی، میں علی عمران بول رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ اماں بھی اور سریا کیسی ہیں؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کا سر عبدالرحمن سے رابطہ ہو گیا ہو۔ سپر فیاض کا چہرہ یکلک زرد ہو گیا تھا، وہ پریشانی کے عالم میں عمران کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہیں ڈیڈی، میں بس زندگی کے دن گزار رہا ہوں اور وہ بھی بھوکا پیاسا۔ اب یہی دیکھ لیں کہ سپر فیاض میرے سامنے بیٹھا ٹکر ٹکر میری شکل دیکھ رہا ہے، وہ شاید یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کب سے میرے پاس بیٹھا ہے اور میں نے اسے ابھی تک پانی کا ایک گلاس بھی نہیں پوچھا ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں ڈیڈی کہ میری کیا حالت ہے، میں تو خود پانی کی بوند بوند کو ترسا ہوا ہوں۔ میونسپل کارپوریشن نے میرے فلیٹ کی واٹر سپلائی کا کنیکشن تک کاٹ دیا ہے۔ میں سپر فیاض کی منتیں کر رہا ہوں کہ یہ اپنے خفیہ اکاؤنٹ سے خفیہ طور پر مجھے کچھ رقم ادھار دے دے تاکہ میں عمران نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ فیاض نے اچھل کر اس سے ریسیور چھینا اور اسے کیڈل پر رکھ دیا۔ ارے یہ کیا کیا تم نے؟ ابھی تو ڈیڈی سے میرا رابطہ ہی نہیں ہوا۔
میں تو ان سے بات کرنے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ تم جانتے تو ہو کہ ڈیڈی سے بات کرتے ہوئے میری زبان اکثر لڑکھڑا جاتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ جب تک ڈیڈی کے سیل فون پر گھنٹی بجتی ہے تب تک میں ان سے بات کرنے کی پریکٹس ہی کر لوں۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض نے ایک طویل سانس لے لیا۔ تم جسے اداکاری کو سمجھنا واقعی مشکل ہے، بہت مشکل۔ مجھ سے ہی غلطی ہوتی ہے جو میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں، سپر فیاض نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دینا دلانا ہو تو یہاں آنے کے بجائے مجھے فون کر دیا کرو، میں سر کے بل تمہارے پاس پہنچ جایا کروں گا، عمران نے کہا تو سپر فیاض اسے گھور کر رہ گیا۔ اچھا سنو، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، سپر فیاض نے کہا۔ الٹا مجھ سے ادھار نہ مانگ لینا، اس کے سوا جو بھی کام ہو وہ میں کر دوں گا، عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں، میں یہاں تم سے ادھار لینے نہیں آیا ہوں، سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تب ٹھیک ہے، بولو کیا کام ہے، عمران نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ سیٹھ داؤد کو جانتے ہو، سپر فیاض نے پوچھا۔ وہی سیٹھ داؤد جو خاکر روبو کا چیئرمین ہے، عمران نے کہا تو سپر فیاض برے برے منہ بنانے لگا۔ میں سپریم ملٹری نیشنل کمپنیز کے مالک کی بات کر رہا ہوں، سپر فیاض نے کہا۔ اوہ اچھا، پہلے تو نہیں لیکن اب تم نے بتایا ہے تو میں جان گیا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کیا جان گئے ہو، سپر فیاض نے پوچھا۔ یہی کہ سپریم ملٹری نیشنل کمپنی کے مالک کا نام سیٹھ داؤد ہے، عمران نے جواب دیا تو سپر فیاض ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ سیٹھ داؤد کا اکلوتا بیٹا اغوا کر لیا گیا ہے اور تمہارے ڈیڈی نے مجھے اس کی بازیابی کے لیے 24 گھنٹوں کا وقت دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے سیٹھ داؤد کے بیٹے کو اگلے 24 گھنٹوں میں بازیاب نہ کرایا تو مجھے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، سپر فیاض نے کہا۔ ہاتھ دھونے کے بجائے تم نہا لینا، اس طرح تمہارے جسم سے آنے والے پسینے کی بو بھی ختم ہو جائے گی، جسے میں مجبوراً دوست ہونے کے ناطے اب تک برداشت کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ میں سیریس ہوں عمران، سپر فیاض نے کہا۔ سیریس ہو تو فوراً کسی میٹرنٹی ہاسپٹل سے رابطہ کرو، میں تو زچہ بچہ کا کیس نہیں کرتا، عمران نے کہا تو سپر فیاض ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ لگتا ہے تم میری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے میں خود ہی کر لوں گا، سپر فیاض نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو بھی دیکھنا ہو بعد میں دیکھتے رہنا، جانے سے پہلے مجھے 4 کروڑ کا چیک تو دے دو جس کے لیے میں نے اتنا کڑاک کرنے کی کوشش کی تھی، عمران نے کہا۔ اگر تم سیٹھ داؤد کے بیٹے کی بادشاہی میں میری مدد کرو تو میں تمہیں 2 کروڑ دے سکتا ہوں، سپر فیاض نے کہا۔ باقی 3 کروڑ کا کیا ہوگا، عمران نے پوچھا تو سپر فیاض بری طرح سے چونک پڑا۔ باقی 3 کروڑ کیا مطلب، سپر فیاض نے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ سیٹھ داؤد کی جب تم سے فون پر بات ہوئی تھی تو کیا اس نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تم اس کے بیٹے کو اغوا کاروں سے بازیاب کرا دو گے تو وہ تمہیں انعام میں 5 کروڑ دیں گے اور تمہاری ٹیم کو وہ الگ سے انعام دیں گے، عمران نے کہا تو سپر فیاض آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کی طرف دیکھنے لگا جیسے عمران کے سر پر اچانک سینگ اگ آئے ہوں۔ تمہیں 5 کروڑ والی یہ بات کیسے معلوم ہوئی ہے؟ کیا تمہیں سیٹھ داؤد نے یہ بات بتائی ہے؟ سپر فیاض نے اسی طرح آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، سیٹھ داؤد کی تو آج تک میں نے شکل بھی نہیں دیکھی ہے، اس سے میری بات کیسے ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر تمہیں میری اور سیٹھ داؤد کے فون پر ہونے والی بات کا علم کیسے ہو گیا؟ سچ بتاؤ، کیا تم جادوگر ہو جو میری ہر بات جان لیتے ہو؟ سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو، یہ جادوگری صرف اتنی ہے کہ جب سیٹھ داؤد تم سے فون پر بات کر رہا تھا تو اتفاق سے میرا ایک دوست سیٹھ داؤد کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سیٹھ داؤد اور تمہارے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن لی تھی۔ پھر میرے دوست نے مجھے کال کر کے یہ سب کچھ بتا دیا، عمران نے کہا تو سپر فیاض ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کون ہے تمہارا دوست اور وہ سیٹھ داؤد کے پاس کیا کر رہا تھا؟ سپر فیاض نے کہا۔ سوری، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، عمران نے کہا۔ نہ بتاؤ، میں خود سیٹھ داؤد سے پوچھ لوں گا کہ جس وقت وہ مجھ سے فون پر بات کر رہا تھا اس وقت اس کے پاس کون کون موجود تھا اور اسے دوسروں کے سامنے مجھ سے وہ سب باتیں کیوں کی تھی، سپر فیاض نے قصیلے لہجے میں کہا۔ یہ بات ابھی ڈیڈی کو معلوم نہیں ہے، اگر ڈیڈی کو پتہ چل گیا تو تم نے ان کے حکم کے بجائے صرف انعام کے لیے سیٹھ داؤد کے بیٹے کو بازیاب کرایا ہے تو وہ تمہیں شوٹ کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے، عمران نے کہا اور سپر فیاض صوفے پر یوں بیٹھ گیا جیسے بھرے ہوئے غبار سے اچانک ہوا نکل جاتی ہے۔ یہی تو مصیبت ہے، کچھ کرو تب مسئلہ، کچھ نہ کرو تب مسئلہ، آخر میں جاؤں تو کہاں جاؤں، سپر فیاض نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کسی مسجد میں جاؤ اور شکرانے کے 2 نوافل ادا کرو کہ یہ سب باتیں ابھی مجھ تک ہی محدود ہیں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ اب بتاؤ میرا کام کرو گے یا نہیں، سپر فیاض نے سر جھٹک کر کہا۔ 4 کروڑ کا چیک ابھی میرے نام لکھ دو تو میں تمہارا ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو خود تم نے بھی نہیں کیا ہوگا، عمران نے کہا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ایسا کون سا کام ہے جو میں نے خود بھی نہ کیا ہو، سپر فیاض نے اسے گھور کر کہا۔ یہ بتاؤ ایسا کون سا کام ہے جو تم نے خود کیا ہے؟ اپنے ہر کام تم اپنے جونیئرز کے سر ڈال دیتے ہو یا پھر میرے پاس دوڑے چلے آتے ہو، عمران نے مسکرا کر کہا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، سپر فیاض نے کڑا کر کہا۔ یہ جملہ تم نے میرے لیے کہا ہے یا اپنے لیے، عمران نے کہا۔ دونوں کے لیے، سپر فیاض نے کھسیانی ہنسی ہنس کر کہا۔
तो फिर बोलो दे रहे हो चेक या? इमरान ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए कहा। मैं अपने साथ चेक बुक लिए नहीं घूमता फिरता, तुम पहले मेरा काम करोगे फिर मैं तुम्हें चेक भी दे दूंगा। सुपर फयाज ने नाक मुंह चढ़ाते हुए कहा। मतलब ये कि तुम इन 5 करोड़ में से 4 करोड़ मुझे दोगे जो तुम्हें सेठ दाऊद से मिलेंगे? इमरान ने कहा। हाँ, चाहे वो सारी रकम तुम ले लेना, लेकिन प्लीज मेरा काम कर दो और किसी तरह से सेठ दाऊद के बेटे को मेरे साथ मिलकर बाजियाब करा दो ताकि मैं अपनी नौकरी बचा सकूं। इस बार सुपर फयाज ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। सूखे मुंह तो मैं भी कुछ नहीं करने वाला, इमरान ने कहा। क्या मतलब? सुपर फयाज ने कहा तो इमरान ने अचानक इसके हाथ में मौजूद इसका बटुआ छीन लिया और इसे खोलकर इससे मौजूद रकम निकाल कर गिनने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? सुपर फयाज ने एक बार फिर गुस्से में आते हुए कहा। देख रहा हूँ कि तुम जैसे कंजूस मक्खी चूस के पास कितनी रकम है। ये तो महज 60,000 है, इससे तो सुलेमान की दाढ़ भी गीली नहीं होगी। लेकिन खैर, इस रकम से और कुछ नहीं तो मैं निकाह के छुआरे एडवांस लेकर रख लूंगा, इमरान ने कहा और सुपर फयाज बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। अब मेरे साथ चलोगे, यूं ही बैठे बातें करते रहोगे? सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं तुम जाओ, मैं सारी मालूमात इकट्ठी कर लूंगा, फिर जो सूरत हाल होगी इससे तुम्हें आगाह कर दूंगा, इमरान ने कहा। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मेरी मदद की हामी भर ली है, सुपर फयाज ने आंखें चमका कर कहा। तुम्हारी नहीं, सेठ दाऊद और इसके मासूम बच्चे की मदद की हामी भरी है मैंने, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। एक ही बात है, सुपर फयाज ने हंसते हुए कहा और उठ खड़ा हो गया। अपना ये खाली बटुआ तो लेते जाओ, जब दोबारा भर जाए तो फिर इसे मेरे पास ले आना, इमरान ने खाली बटुआ उछालते हुए कहा, जिसे सुपर फयाज ने हवा में ही दबोच दिया और हसद भरी नजरों से खाली बटुआ देखता हुआ बाहर की तरफ बोल लिया। सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशा साहिब। सुपर फयाज के जाते इमरान ने हाँक लगानी शुरू कर दी। कुछ तो खुदा का खौफ करें साहिब, अभी सुपर फयाज साहब ने दरवाजा भी अबूर नहीं किया होगा और आपने मुझे हाँक लगानी शुरू कर दी है। अगर वो दोबारा लौट आया तो आपको मेरी कुल ख्वानी करवाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सुलेमान ने फौरन दरवाजे पर नमूदार होते हुए कहा। कोई बात नहीं प्यारे, मैंने तुम्हारे कुल ख्वानी तो क्या रस्म चहलम का भी बंदोबस्त कर लिया है। ये लो और मेरे लिए फौरन जाकर बेहतरीन सी चाय बना कर लाओ। अब ये न कहना कि चाय की पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है या दूध खत्म हो गया है। इमरान ने सुपर फयाज से हासिल की हुई रकम इसकी जानिब उछालते हुए कहा। सुलेमान ने रकम रास्ते में ही दबोची और इसे तेजी से गिनना शुरू हो गया। हाँ, इस रकम से आपको मैं 1 कप चाय आसानी से पिला सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, सुलेमान ने कहा और गड़ाब से बाहर निकल गया। 60,000 की रकम में सिर्फ 1 कप चाय पिलाने का सुनकर इमरान अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया था। चल मैं इमरान को सोचता रहा, फिर उसने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। यस टाइगर बोल रहा हूँ, राब्ता मिलते ही टाइगर की मखसूस आवाज सुनाई दी। अंडरवर्ल्ड में धारने और उड़ाने वाले टाइगर जब मिनमनाना शुरू हो जाए तो फिर वहाँ जंगल का कानून नाफिज होता है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता। जराइम पेशा अफराद सर उठाना शुरू कर देते हैं और फिर उनके सामने अगर कोई खूनख्वार शेर भी आ जाए तो वो भी भीगी बिल्ली बनने पर मजबूर हो जाता है, इमरान ने तकरीर के अंदाज में कहा। बॉस, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, टाइगर ने कहा। मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ। तुम खूनख्वार और इंतहाई ताकतवर टाइगर थे जिसकी धार सुनकर अंडरवर्ल्ड में अच्छे अच्छों का पसीना आ जाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम जंगल के बजाय किसी सर्कस के टाइगर बन गए हो या फिर तुम्हें चिड़ियाघर वाले पकड़ कर ले गए हैं। न तुम्हारा कहीं नाम सुनाई देता है और ना कोई काम दिखाई देता है, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। मैं अभी भी नहीं समझा बॉस, आप खुलकर बात करें, आप कहना क्या चाहते हैं, टाइगर ने उलझे हुए लहजे में कहा। सेठ दाऊद को जानते हो, इमरान ने मतलब की तरफ आते हुए कहा। सेठ दाऊद? नो बॉस। किस सेठ दाऊद का कह रहे हैं आप, टाइगर ने पूछा तो इमरान ने इसे सेठ दाऊद के बारे में बताना शुरू कर दिया। 2 रोज कब सेठ दाऊद के 13 साला बेटे को अगवा कर लिया गया है। सेठ दाऊद के चूंकि डैडी से करीबी ताल्लुकात है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की बाजियाबी के लिए डैडी से दरख्वास्त की थी और डैडी ने हस्बे मामूल ये केस सुप्रीटेंडेंट फयाज को सौंप दिया है और अभी तक जो भी नहीं मालूम कर सका कि सेठ दाऊद के बेटे को किसने और क्यों अगवा किया है। अभी तक सेठ दाऊद को अगवा कुनंदा का फोन भी मौसूल नहीं हुआ है जिसे ये कहा जा सके कि इसके बेटे को भारी तावान के लिए अगवा किया गया है। अलबत्ता सुप्रीटेंडेंट फयाज का यही कहना है कि इसे तावान के लिए अगवा किया गया है क्योंकि सेठ दाऊद बेपनाह दौलतमंद है, इमरान ने कहा। यस बॉस, मैं अब समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, टाइगर ने कहा। समझ रहे हो तो चिड़ियाघर और सर्कस के टाइगर के बजाय फिर से वही टाइगर बन जाओ जिसकी ग्रहण सुनकर ही जराइम पेशा अफराद सहम कर रह जाते हैं। तुम्हें ये मालूम करना है कि सेठ दाऊद के बेटे को किसने और किस मकसद के लिए अगवा किया है। मुझे ये रिपोर्ट 1 घंटे तक मिल जानी चाहिए। इस हिस्से में तुम्हारी मैं कोई तवील सुनना पसंद नहीं करूंगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। 1 घंटा? लेकिन बॉस, टाइगर ने बौखला कर कहा। 1 घंटे का मतलब 1 घंटा समझे। मैं तुम्हें दोबारा 1 घंटे बाद फोन करूंगा, अल्लाह हाफिज, इमरान ने उसी अंदाज में कहा और साथ ही उसे टाइगर का जवाब सुने बगैर रिसीवर क्रेडिलर पर रख दिया। अगर 1 घंटे में टाइगर ने इस बात का पता न लगाया कि सेठ दाऊद का बेटा किसने अगवा किया है तो फिर मुझे इसका रेफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा।
یہ بھی سیکرٹ سروس کے ممبران کی طرح سست اور قدرے قائل ہوتا جا رہا ہے۔ میرے 1 گھنٹہ دینے پر اسے کہنا چاہیے تھا کہ سیٹ دودھ کے بیٹے کو آدھے گھنٹے میں ہی ٹریس کر لے گا، لیکن وہ 1 گھنٹے کا سن کر یوں بوکھلا گیا تھا جیسے 1 گھنٹہ اس کے لیے کم ہو۔ 1 گھنٹے میں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے اور اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی کم ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے لمحے سلیمان چائے کا کپ ٹرے میں رکھے اندر آ گیا اور اسے عمران کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر خاموشی سے چائے کا کپ اس کے سامنے میز پر رکھا اور پھر اسی خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت پر ایک بڑا سا فانوس چل رہا تھا۔ کمرے میں ایک بڑی سی میز موجود تھی جس کے گرد 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کرسی پر 3 بدماش ٹائپ افراد بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہروں پر سختی اور صفاقی کے نشانات ثبت کر دکھائی دے رہے تھے۔ ان تینوں نے جینز اور سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ان کی جسامت اور بازوں کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں اس بات کو ثبوت تھی کہ ان کی ساری زندگی لڑائی بھڑائی میں ہی گزری ہے۔ ان تینوں میں سے ایک نے فرنٹ کٹ داڑھی رکھی ہوئی تھی، دوسرے کا سر گنجا تھا جبکہ تیسرا کلین شیو تھا۔ ان سب کی آنکھوں میں بلا کی مکاری اور درندگی دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے موجود خالی کرسی تھی۔ وہ سب انتہائی بے چینی اور پریشانی کے عالم میں اس کرسی اور پھر کمرے کے باہر دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جو بند تھا۔ اگر باس نے ہمیں ایمرجنسی میں یہاں کیوں بلایا ہے؟ اب ہم پہنچ گئے ہیں تو پھر اسے یہاں آنے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ گنجے سر والے نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ باس نے ہمیں 4 بجے تک پہنچنے کے لیے کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ 4:15 تک خود بھی پہنچ جائیں گے۔ ابھی 4:15 ہونے میں 3 گھنٹے باقی ہیں، کلین شیو والے نے کہا۔ لیکن باس کو ایسی بھی کیا جلدی تھی جو انہوں نے ہم تینوں کو ایک ساتھ یہاں بلایا ہے؟ گنجے نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ناگواریت کا عنصر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ باس کو کوئی ایسا مشن مل گیا ہو جس میں انہیں ہم تینوں کی ضرورت ہو، کلین شیو والے نے کہا۔ ایسا کون سا مشن ہو سکتا ہے جس کے لیے باس کو اس بار ہم تینوں کی ضرورت پڑ گئی ہو؟ گنجے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس نے ہم تینوں کے الگ الگ گروپ بنا رکھے ہیں اور ہم الگ الگ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ تمہارا گروپ اسلحے کی اسمگلنگ کا کام کرتا ہے، اینڈرسن کا گروپ منشیات کا دھندا کرتا ہے اور میں ٹارگٹ کلنگ اور فسادات کو ہوا دینے کے لیے مخصوص ہوں۔ ہم اپنے اپنے سیکشنوں کے انچارج ہیں۔ ہم اسرائیل ایجنسی کاپر ہیڈ کے فورن ایجنٹ ہیں اور پاکیشا میں ہم تینوں کا باس کارسن کو بلایا گیا ہے۔ ہم پاکیشا میں اپنے کاموں کی رپورٹ باس کلاسن کو دیتے ہیں اور باس ہمیں ہماری مثبت اور منفی رپورٹس کاپر ہیڈ کے ہیڈ کو کوارٹر بھیجتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ باس نے ہم تینوں کو میٹنگ کے لیے ایک ساتھ بلایا ہو۔ اس سے پہلے بھی ایسے کئی مواقع آ چکے ہیں جب ہیڈ کوارٹر کے حکم سے ہم تینوں کو باس نے مطلب کیا تھا۔ ہم نے پاکیشا میں ایک ساتھ مل کر اپنے مشن مکمل کیے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی ہیڈ کوارٹر سے باس کو کوئی ایسا مشن سونپا گیا ہو جو ہم مل کر ہی مکمل کر سکتے ہوں۔ اس لیے فضول باتیں مت سوچو، صرف یہی سوچو کہ ہیڈ کوارٹر سے اس بار ایسا کون سا مشن سونپا گیا ہو جسے ہم تینوں نے مل کر مکمل کرنا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے، کلین شیو والے شخص نے کہا جس کا نام گیری تھا۔ یہ تو تم ہی ہمیں بتا سکتے ہو، تم چونکہ ٹارگٹ کلر ہو اور تم زیادہ تر باس کے ساتھ ہی ہوتے ہو، کیونکہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے باس کو تمہاری زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے باس تم سے زیادہ رابطے میں رہتا ہے اور تم ہی باس کا حکم کہہ کر ہی ہم دونوں کو یہاں لانے کے لیے کہتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس بات کا بھی علم ہو کہ باس نے ہمیں یہاں اپنے مشن کے لیے بلایا ہے، گنجے سر والے آدمی نے جس کا نام ٹام تھا کہا۔ نہیں، باس نے مجھے تم دونوں کو یہاں بلانے کے لیے کہا تھا، اس نے مجھے کسی مشن کے بارے میں کوئی بریفنگ نہیں دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہم تینوں 4 بجے تک میٹنگ روم میں پہنچ جائیں، 15 منٹ بعد وہ خود بھی آ جائے گا اور پھر ہمیں بتائے گا، گیری نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں معلوم تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اب باس کا انتظار کرنا پڑے گا، اینڈرسن نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور پھر وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کا جسم نوجوانوں کی طرح مضبوط دکھائی دے رہا تھا اندر داخل ہوا۔ اس شخص کا چہرہ بلڈاگ جیسا تھا، اس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، وہ شکل و صورت سے ہی چھٹا ہوا اور انتہائی حد چھٹ بدماش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دونوں گالوں پر پرانے زخموں کے کئی نشانات تھے اور پرانے زخم کا نشان جس کے گرد ٹانگوں کے بھی نشانات تھے کسی کھجورے کی طرح اس کے دائیں کان سے گال اور گال سے ہوتا ہوا اس کی گردن تک جا رہا تھا۔ زخم کے اس نشان نے اس کا چہرہ انتہائی بھیانک اور خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور سخت گہری دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ تینوں اس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ادھیر عمر تیز تیز چلتا ہوا خالی کرسی کی طرف آیا، اس نے ان تینوں کی طرف دیکھا اور پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو، اسے کرخت لہجے میں کہا تو وہ تینوں اپنی کرسیوں پر بیٹھتے چلے گئے۔
मैं तुम तीनों को ये बताना चाहता हूँ कि इस बार हेड क्वार्टर की तरफ से हमें एक नया मिशन सौंपा गया है, एक ऐसा मिशन जो हेड क्वार्टर के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। और ये मिशन चूँकि इंतहाई अहम है, इसे हेड क्वार्टर से हुक्म दिया गया है कि मैं इस मिशन के लिए किसी एक शख्स को मखसूस ना करूँ, बल्कि इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए तुम तीनों को इस्तेमाल करूँ, ताकि तुम तीनों अपनी अपनी मखसूस सलाहियतों को बरवकार लाकर हर मुमकिन तरीके से इस मिशन को मुकम्मल करके सुरखरू हो सको। बॉस ने सिलसिला कलाम का आगाज करते हुए कहा, यस बॉस, हमें इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि हम तीनों को आपने हेड क्वार्टर के हुक्म के तहत एक जगह जमा किया है। हम मिशन की तफसीलात सुनने के लिए बेकरार हैं, गंजे सर वाले ने टॉम ने कहा। मिशन ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये मिशन मेरे साथ साथ तुम तीनों के बगैर मुकम्मल करना मुमकिन नहीं है। इस मिशन के 4 हिस्से हैं, एक हिस्से पर मैं काम करूंगा और 3 हिस्सों पर तुम तीनों अलग अलग काम करोगे। बॉस ने उसी अंदाज में कहा। यस बॉस, आप बताएं हमें क्या करना है, क्लीन शेव वाले शख्स ने गैरी ने कहा। उसके लहजे में भी खासी बेताबी थी, जैसे वो मिशन की तफसीलात सुनने के लिए बेताब हो रहा हो। हमें पाकिस्तान के 4 अहम हस्तियों के बच्चों को अगवा करना है, बॉस ने कहा। तो वो तीनों इस बुरी तरह से उछले जैसे बॉस ने कोई अनहोनी बात कर दी हो। बच्चे अगवा करने हैं, क्या मतलब? फ्रेंच कट दाढ़ी वाले एंडरसन ने बॉस की जानिब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। हाँ, बच्चे। और ये बच्चे आम अफराद के नहीं, पाकिस्तान की अहम हस्तियों के बच्चे हैं जिन्हें आपने अगवा करना है और इन्हें हेडक्वार्टर ट्रांसफर करना है, बॉस ने संजीदगी से कहा। लेकिन बॉस, बच्चों को अगवा करने की क्या तुक है? हम कॉपरहेड एजेंसी के फोन एजेंट हैं, ना कि आम ज्वाइंट पेशा के। हम इनकी तरह बच्चों को अगवा करते फिरे और फिर इन्हें हेडक्वार्टर ट्रांसफर भी करें, गैरी ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे नज़दीक ये जुर्म आम होगा गैरी, लेकिन जब तुम सुनोगे कि हमें किन अहम हस्तियों के बच्चों को अगवा करना होगा तो तुम उछल पड़ोगे। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि वो आम बच्चे नहीं हैं, इनका ताल्लुक मुल्क की बड़ी और अहम हस्तियों से है, बॉस ने कड़क लहजे में कहा। यस बॉस, आप बताएं वो बच्चे किन अहम हस्तियों के हैं और हेड क्वार्टर ने हम जैसे एजेंटों को बच्चे अगवा करने का छोटा सा और घटिया काम क्यों दिया है? ऐसे काम आम क्रिमिनल्स तो कर सकते हैं, लेकिन हम। बहरहाल आप बताएं, एंडरसन ने कहा। उसके लहजे में भी नागवारित का अंसर मौजूद था। ये काम आम क्रिमिनल्स का हो या खास का, मुझे हेडक्वार्टर से जो हुक्म दिया गया है मैं वही हुक्म तुम्हें दे रहा हूँ। हेडक्वार्टर ने हमें जो हुक्म दिया है इस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, समझे तुम? बॉस ने गरा कर कहा। यस बॉस, समझ गया, एंडरसन ने बॉस को गुस्से में देखकर कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। हमें बच्चों को अगवा करना है। इनमें से एक बच्चा पाकिस्तान के मल्टी नेशनल कंपनी के डायरेक्टर सेठ दाऊद का बच्चा है, जिसकी उम्र 13 साल है और वो दारुल हुकूमत के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। इसका नाम शहरयार है। दूसरे बच्चे का नाम आसिफ शहजाद है, जो पाकिस्तान के एक साइंसदान का बेटा है। इस साइंसदान का नाम शहजाद अनवर है। आसिफ शहजाद भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। इस तरह तीसरा बच्चा, जिसका नाम अब्दुल्ला है, पाकिस्तान के एक नामवर अखबार के चीफ रिपोर्टर अब्बास ए रिजवी का बेटा है। चौथी एक लड़की है जो दारुल हुकूमत के सेंट्रल जेब के सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम की बेटी है। इसका नाम फरजाना नवाज है। हमें हेडक्वार्टर की तरफ से ये टास्क दिया गया है कि हम एक एक करके इन 4 अहम हस्तियों के बच्चों को अगवा करें और इन्हें फौरी तौर पर हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दे, बॉस ने कहा। लेकिन बॉस के हेडक्वार्टर से ये नहीं बताया गया कि इन 4 बच्चों को अगवा करने का क्या मकसद है, गैरी ने पूछा। नहीं, इन बच्चों को क्यों अगवा कराया जा रहा है और इनसे हेडक्वार्टर क्या मकसद हासिल करना चाहता है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया है। हम यहाँ कॉपर हेड के फॉरेन एजेंट्स हैं और हेडक्वार्टर से हमें जो भी हुक्म दिया जाता है इस पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। हमें जहाँ किसी बड़े मिशन का टारगेट दिया जाए या फिर हमसे कोई छोटा मिशन मुकम्मल कराया जाए, कॉपर हेड के चीफ के अहकामात पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। इससे तुम सब ये बात अपने दिमागों से निकाल दो कि हेडक्वार्टर से हमें एक मामूली और छोटे से काम के लिए क्यों कहा गया है, और हमें ये जानने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है कि हेडक्वार्टर का चीफ पाकिस्तान के इन 4 बच्चों को क्यों और किस मकसद के लिए अगवा करना चाहता है, बॉस ने ठहरे हुए लहजे में कहा। यस बॉस, हेडक्वार्टर के साथ आपके अहकामात पर भी अमल करना हमारा फर्ज है, एंडरसन ने कहा। तो फिर तुम तीनों अपने अपने तरीके से बच्चों को अगवा करने का प्लान तरतीब दो और बच्चों को लाकर मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इन्हें जल्द से जल्द हेडक्वार्टर पहुंचा सकूं। तुम तीनों अपने लिए कोई एक टारगेट मुंतखब कर लो और फिर इस पर काम करो। एक टारगेट मेरे लिए छोड़ देना जिसकी प्लानिंग मैं खुद करूंगा, बॉस ने कहा। बॉस, आप ही टारगेट बता दें, आप जिसे कहेंगे हम उसे अगवा कर लाएंगे। एंडरसन और टॉम चाहें तो अपने लिए मखसूस टारगेट चॉइस कर लें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, गैरी ने कहा। यस बॉस, आप खुद ही हमें टारगेट दे दें, मुझे भी आपके अहकामात पर अमल करके खुशी होगी, एंडरसन ने कहा। और मुझे भी, टॉम ने फौरन कहा। ठीक है टॉम, तुम सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम की बेटी फरजाना नवाज को लाओगे। इस तक पहुँचने और इसे यहाँ तक लाने के लिए प्लानिंग तुम खुद करोगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि इस लड़की को यहाँ लाने के लिए तुम खुद भी प्लानिंग करो।
तुम कोई ऐसा क्लू ना छोड़ो जिससे पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी हम तक पहुंच सके। इसके लिए मैं तुम्हें 24 घंटों का वक्त देता हूँ। तुम्हें सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन बता दी गई है। तुम इन मालूमात को मद्देनजर रखते हुए सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम की बेटी को अगवा करने की प्लानिंग कर सकते हो। बॉस ने कहा, यस बॉस, मैं ये काम आसानी से कर लूँगा। बस मुझे इस बात का पता चल जाए कि सुपरिटेंडेंट की बेटी मुझे कहाँ मिलेगी। फिर मेरा इस तक पहुँचना और इसे अगवा करके यहाँ लाना कुछ मुश्किल साबित नहीं होगा, टॉम ने कहा। मीटिंग के बाद तुम्हें तमाम मालूमात मिल जाएंगी, बॉस ने कहा तो टॉम ने इस बात में सर हिला दिया। एंडरसन, बॉस ने कहा। यस बॉस, एंडरसन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम्हारा टारगेट चीफ रिपोर्टर अब्बास ए रिजवी के बेटे अब्दुल्ला को उठाना है। तुम्हें भी इन दोनों के बारे में तमाम मालूमात फराहम कर दी जाएंगी, बॉस ने कहा। ओके बॉस, एंडरसन ने कहा। और गए तुम्हारा टारगेट शहजाद अनवर के बेटे आसिफ शहजाद का होगा। रहा शहर यार नामी लड़का जो मिलिट्री नेशनल कंपनी के मालिक सेठ दाऊद का बेटा है, तो इसके बारे में सुन लो। मैं इसे पहले ही अगवा कर चुका हूँ और अब मेरे कब्जे में है वो, इससे तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बॉस ने कहा। और सेठ दाऊद के बेटे के अगवा का सुनकर वो तीनों बुरी तरह से चौंक पड़ी। ओह, तो अपने अपने हिस्से का काम पहले ही कर चुके हैं आप, एंडरसन ने कहा। हाँ, सेठ दाऊद के बेटे का मुझे फौरन ही पता चल गया था। जब मुझे हेडक्वार्टर की तरफ से अहकामात मिले थे तो मैंने फौरी तौर पर ये सेठ दाऊद के बेटे पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। 2 रोज पहले वो ड्राइवर के साथ कार में अपने घर जा रहा था तो मैंने उसका ताकुब किया था और फिर मौका मिलते ही मैंने ड्राइवर को गोली मारकर हलाक किया और कार मौजूद सेठ दाऊद के बेटे को निकाल कर ले गया और अब वो मेरे कब्जे में है, बॉस ने कहा। गुड शो, जिस तरह आपने अपना मिशन मुकम्मल किया है इसी तरह हम भी अपना मिशन जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे रास्ते में किसी ने आने की कोशिश की तो हम उसे हलाक कर देंगे, टॉम ने कहा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम तीनों के पास 24 घंटों का वक्त है। 24 घंटों बाद 3 बच्चे अगवा हो जाने चाहिए, बॉस ने कहा। हो जाएंगे बॉस, आप फिक्र न करें। हम 24 तो क्या अगले 10-12 घंटों में बच्चों को लाकर आपके हवाले कर देंगे, एंडरसन ने कहा। नहीं, इन बच्चों को तुम मेरे पास नहीं लाओगे, बॉस ने कहा। क्यों बॉस? अगर इन बच्चों को अगवा करके आपके पास नहीं लाना तो कहाँ ले जाना है, गैरी ने कहा। मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, इन बच्चों को अगवा करके तुमने डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाना है, बॉस ने कहा। ओके बॉस, हम बच्चों को अगवा करके वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पहुँचाने का आप हमें हुक्म देंगे, एंडरसन ने कहा। गुड, तब तक के लिए मीटिंग बर्खास्त की जाती है। तुम तीनों मेरे ऑफिस जाकर क्रोसन से मिलो और इससे अपने अपने टारगेट्स की मालूमात की फाइलें हासिल कर लेना, बॉस ने कहा। यस बॉस, जैसा आपका हुक्म, इन तीनों ने एक साथ कहा और फिर बॉस के इशारे पर उठकर खड़े हो गए और फिर वो बॉस को सलाम करते हुए एक एक करके वो वहां से निकलते चले गए। उनके जाने के बाद बॉस चंद लम्हों तक उसी अंदाज में बैठा रहा। फिर उसने मेज के एक हिस्से मखसूस अंदाज में हाथ मारा तो अचानक मेज के दरमियानी हिस्से में एक खुलासा नमूदार हुआ और दूसरे लम्हे इस खला से एक जदीद साका लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर उभर कर बाहर आ गया। बॉस अपने कोट की जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा आला निकाला और उसका रुख ट्रांसमीटर की तरफ करके एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही आले के सिरे से श्वास ही निकलकर ट्रांसमीटर पर पड़ी। दूसरे लम्हे ट्रांसमीटर खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें से तेज सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। बॉस ने एक बार फिर आले का रुख ट्रांसमीटर की तरफ करके बटन प्रेस किया तो आले से फिर वही रोशनी की शुआ निकलकर ट्रांसमीटर पर पड़ी और ट्रांसमीटर का एक बल्ब जल्दी से जलना बुझना शुरू हो गया। बल्ब के जलते बुझते ही सीटी की आवाज बंद हो गई। यस, हेडक्वार्टर अटेंडिंग। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से एक रक्त आवाज सुनाई दी। क्लॉर्सन स्पीकिंग, बॉस ने कहा। कोड हेडक्वार्टर से पूछा गया। कॉपर हेड, बॉस ने जवाब दिया। इस ट्रांसमीटर में चूंकि माइक और स्पीकर एक साथ मौजूद थे इसलिए इसमें बार बार ओवर कहने की जहमत नहीं करनी पड़ती थी। ओके, होल्ड करो, जल्दी तुम्हारा चीफ से राब्ता कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, क्लार्सन ने कहा और फिर ट्रांसमीटर में कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। यस चीफ स्पीकिंग। चंद लम्हों के बाद ट्रांसमीटर से एक राहत भरी आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान से क्लार्सन बोल रहा हूँ चीफ। क्लार्सन ने चीफ की आवाज़ सुनकर इंतहा मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस क्लार्सन, क्या रिपोर्ट है, चीफ ने पूछा। मैंने टारगेट 1 हासिल कर लिया है चीफ, उसी के बारे में आपको बताने के लिए कॉल की है, क्लार्सन ने कहा। गुड शो, टारगेट का नाम बताओ, चीफ ने पूछा। टारगेट 1 सेठ का बेटा है चीफ, जिसका नाम शहरयार है। मैंने उसे अगवा कर लिया है और अब वो मेरे कब्जे में है। मुझे बताया जाए कि शहरयार को हेडक्वार्टर के जरिए भेजना है, क्लार्सन ने कहा। बाकी 3 टारगेट्स का क्या हो गया है? तब तक वो तुम्हारे पास कब पहुंचेंगे, चीफ ने पूछा। मैंने अपने ग्रुप्स के चीफ को अहकामात दे दिए हैं। अगले 24 घंटों में बाकी 3 बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे, क्लार्सन ने कहा।
ओके, तुम इस बच्चे को फौरन पॉइंट 5 पर पहुंचा दो। डार्क मैन वहां मौजूद है, वो तुमसे बच्चा वसूल करके इसे खुद ही हेडक्वार्टर पहुंचा देगा, चीफ ने कहा। डार्क मैन? ओह, क्या डार्क मैन पाकेशिया में ही मौजूद है? क्लार्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इन बच्चों को पाकेशिया से इसराइल पहुंचाने के लिए डार्क मैन को खसूसी तौर पर पाकेशिया भेजा गया है, चीफ ने कहा। यह चीफ जैसा आपका हुक्म, क्लार्सन ने कहा। इस बात का ध्यान रहे कि चारों बच्चे हमारे लिए बेहद अहम हैं। इन्हें नहायत खामोशी और होशियारी से हासिल करना। पाक एशिया के अगर तमाम एजेंसियां भी हरकत में आ जाएं तो वो किसी भी तरह तुम और तुम्हारे साथियों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और ना ही किसी को इस बात का इल्म होना चाहिए कि पाक एशिया से अगवा होने वाले बच्चे 4 कॉपर हेड के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, चीफ ने कहा। आप बेफिक्र हैं चीफ, मैंने जिस अफराद को ये काम सौंपा है वो बेहद तेज और होशियार हैं। वो अपना काम इंतहाई सफाई से करेंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि बच्चे किसने और क्यों अगवा किए हैं, क्लार्सन ने कहा, और दूसरी तरफ से चीफ ने ओके कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। राब्ता खत्म होते ही क्लार्सन एक तवील सांस लेकर हाथ में पकड़े हुए आले का रुख ट्रांसमीटर की जानिब करके इसका बटन प्रेस किया तो आले से शुआ निकलकर ट्रांसमीटर पर पड़ी और ट्रांसमीटर ऑफ होता चला गया। ट्रांसमीटर के ऑफ होते ही क्लार्सन ने मेज की साइड पर हाथ मारा तो ट्रांसमीटर फौरन मेज के दरमियान। टाइगर ने कार एक वसीउ अरीज कोठी के पोर्च में रोकी और कार से निकलकर बाहर आ गया। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, साइड में मौजूद एक बावर्दी मुसल्ला शख्स तेज तेज चलता हुआ उसके करीब आ गया। आपका नाम ताहिर महमूद है और आप सेठ साहिब से मिलने आए हैं, गार्ड ने टाइगर की जानिब गौर से देखते हुए कहा। हाँ, सेठ दाऊद से मेरी फोन पर बात हो चुकी है और मैं इनकी ही इस्तदा पर यहाँ उनसे मिलने आया हूँ, टाइगर ने कहा तो गार्ड ने जवाबन इस बात में सर हिला दिया। आए मेरे साथ, सेठ साहिब आपके ही मुंतजिर हैं, गार्ड ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो गार्ड के साथ हो लिया। गार्ड उसे रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजारता हुआ एक इंतहाई शानदार अंदाज में सजे हुए सिटिंग रूम में ले आया। सिटिंग रूम की सजावट देखकर टाइगर नाक भुए चढ़ाने लगा। वहाँ हद से ज्यादा फजूल खर्ची की गई थी। आप तशरीफ रखें, मैं सेठ साहब को इत्तला देता हूँ, गार्ड ने कहा तो टाइगर सर हिलाकर एक सोफे पर बैठ गया और सिटिंग रूम की सजावट देखने लगा। गार्ड तेज तेज चलता हुआ वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद कदमों की आवाज सुनकर टाइगर ने सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा तो उसे एक भारी जिस्म का उधेर उम्र आदमी अंदर दाखिल होता हुआ दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर बेपनाह गम और परेशानी के मिले जुले तासरात नुमाया थे। उसे कीमती लिबास पहन रखा था और उसके पैरों में सुनहली तले वाले शाही जूते थे। उधेर उमर के हाथ में एक कीमती लाठी थी जिसके सहारे चलता हुआ वो कमरे में दाखिल हो रहा था। उधेर उमर बेहद थका थका और अफसरदा दिखाई दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आया और फिर टाइगर के सामने सोफे पर बैठ गया। मैं सेठ दाऊद हूँ, उधेर उमर ने टाइगर की जानिब देखते हुए बेहद गमगीन और उदास लहजे में कहा। उसकी आंखें बेहद सुर्ख हो रही थीं, जैसे वो कई रोज से सोया ना हो या फिर रोता रहा हो। मेरा नाम ताहिर महमूद है और मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस के सीक्रेट सेक्शन से है। मैं यहाँ सर अब्दुर्रहमान के हदायत पर आया हूँ, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, तुमने फोन पर बताया था मुझे, सेठ दाऊद ने बुझे बुझे से लहजे में कहा। इसका जवाब सुनकर टाइगर के चेहरे पर कदरे इत्मीनान आ गया कि सेठ दाऊद ने इस हिस्से में सर अब्दुर्रहमान से डायरेक्ट बात नहीं की थी। इमरान की हदायत पर अमल करने के लिए टाइगर ने सेठ दाऊद के बेटे के अगवा के तहकीकात का आगाज सेठ दाऊद के घर से ही करने का फैसला किया था। वो ये जानना चाहता था कि सेठ दाऊद के बेटे को कब और कहां से अगवा किया गया था, ताकि वो जाए वारदात के जायजा लेकर इस बात का पता चलाता कि सेठ दाऊद के बेटे को अगवा करने में किसका हाथ था और अगवाकारों का इस अगवा करने का मकसद क्या था। चूंकि टाइगर इस हिस्से में सबसे पहले सेठ दाऊद से मिलना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले सेठ दाऊद का मखसूस नंबर ट्रेस किया और फिर उसने सेठ दाऊद से फोन पर बात करके उसे बताया कि उसे सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान ने उसके बेटे की बाजाबी का टास्क दिया है। इसका ताल्लुक चूंकि सेंट्रल इंटेलिजेंस के खुफिया सेक्शन से है, इसीलिए सेठ दाऊद से पूछगिछ करना चाहता है ताकि वो कोई क्लू ट्रेस कर सके और उसे अगवाकारों तक रसाई हासिल हो सके। सेठ दाऊद की हालत दगरगरों की थी और इसे भला इससे मिलने पर क्या एतराज हो सकता था। टाइगर ने जब उससे कहा कि वो आज और अभी उससे मिलना चाहता है तो सेठ दाऊद ने उसे अपना एड्रेस बताकर अपनी रिहाइशगाह पर ही बुला लिया था। इस बात का अफसोस है कि आपके इकलौते बेटे को अगवा कर लिया गया है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपके बेटे को बाजियाब कराया जा सके, टाइगर ने कहा तो बेटे के जिक्र पर सेठ दाऊद के चेहरे पर तकलीफ और गम के साए मजीद गहरे हो गए। वो मेरा इकलौता बेटा था, उसके अगवा से जैसे मैं अधूरा होकर रह गया हूँ। मेरी हालत तो एक तरफ, उसकी माँ की जो हालत है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है।
اس بیچارے کو بار بار قشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس سے کیسے اور کہاں سے لا کر اسے دوں۔ سیٹھ داؤد نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں سیٹھ صاحب، اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد آپ کا بیٹا صحیح سلامت آپ کے پاس واپس لے آؤں گا۔ ٹائیگر نے کہا، میں تم سے ہر ممکن تعاون کروں گا۔ اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے مجھے اپنی ساری دولت بھی قربان کرنی پڑے گی تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ بس مجھے میرا بیٹا صحیح سلامت واپس ملنا چاہیے۔ سیٹھ داؤد نے انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ شہریار، اس کا نام شہریار ہے، سیٹھ داؤد نے کہا۔ اسے کب اور کہاں اغوا کیا گیا تھا؟ اس کے بارے میں مجھے آپ پوری تفصیل بتائیں۔ ایک بات، چاہے وہ آپ کے لیے اہم ہو یا غیر اہم، کیونکہ بعض غیر اہم باتوں میں بھی بہت سے راز پنہاں ہوتے ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ہم عام باتوں کو بھی مد نظر رکھیں اور ان پہلوؤں کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسے بہت سے شواہد مل جاتے ہیں جو ہمیں جرم کرنے والوں تک پہنچا سکتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ شہریار کو 2 روز قبل اسکول سے واپس آتے ہوئے راستے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ڈرائیور معمول کے مطابق مقررہ ٹائم پر شہریار کو اسکول سے لینے کے لیے گیا تھا۔ اسکول سے واپس آتے ہوئے نشتر کالونی میں پہلے سے ہی کوئی اس کی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اغوا کاروں نے وہاں ان کی کارروائی اور پھر انہوں نے ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور وہ میرے بیٹے شہریار کو اپنے ساتھ لے گئے، سیٹھ داؤد نے کہا۔ جس علاقے سے آپ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا، اس علاقے میں موقع واردات پر کس نے اغوا کاروں کو دیکھا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، نشتر کالونی ابھی زیر تعمیر ہے، اس علاقے میں آبادی نہیں ہے، وہ راستہ درختوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس طرف چونکہ ٹریفک نہیں ہوتی اور گھر آنے کا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، اس لیے ڈرائیور ہمیشہ اسی راستے سے آتا جاتا تھا۔ اس بات کا شاید اغوا کاروں کو علم تھا، اس لیے انہوں نے وہیں میرے بیٹے کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، سیٹھ داؤد نے جواب دیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کا بیٹا اغوا ہو چکا ہے اور ڈرائیور کو گولی مار دی گئی ہے؟ ٹائیگر نے سیٹھ داؤد کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب ڈرائیور مقررہ وقت سے 1 گھنٹے کے بعد بھی شہریار کو لے کر واپس نہیں آیا تو گھر والوں کو فکر لاحق ہونے لگی۔ انہوں نے ڈرائیور سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ڈرائیور کا سیل نمبر اٹینڈ نہیں کیا جا رہا تھا۔ میرے بیٹے کے پاس بھی سیل فون تھا لیکن وہ بھی اٹینڈ نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس کی جب مجھے اطلاع دی گئی تو میں نے اسے کچھ وقت مزید انتظار کرنے کا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں کار خراب ہو گئی ہو، اس سے انہیں آنے میں دیر ہو رہی ہے۔ لیکن جب مزید 2 گھنٹے گزر گئے تو مجھے بھی فکر لاحق ہوئی اور میں دوسرے ڈرائیور کو لے کر اسکول کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسکول کے گارڈ سے معلوم ہوا کہ ڈرائیور مقررہ وقت پر شہریار کو لے گیا تھا۔ وہ جن راستوں سے شہریار کو گھر لے جاتا تھا، میں نے ڈرائیور کو ان راستوں پر چلنے کے لیے کہا اور جب ہم نشتر کالونی کے علاقے میں پہنچے تو مجھے وہاں ہماری کار سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی دکھائی دی۔ کار میں ڈرائیور کی لاش پڑی تھی، اس کے سر میں گولی ماری گئی تھی جس سے اس کی آن دی اسپاٹ ہلاکت ہو گئی تھی۔ شہریار کار میں نہیں تھا، اس کا بیگ ضرور کار میں موجود تھا۔ ڈرائیور کی لاش دیکھ کر اور شہریار کو کار میں نہ پا کر میرے اوزان قطع ہو گئے تھے۔ میں نے اور ڈرائیور نے مل کر ارد گرد کے علاقے کو چیک کیا لیکن شہریار کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ جہاں ہماری کار کھڑی تھی وہاں ٹائروں کے گھسٹنے کے نشان بنے ہوئے تھے، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ جب ہماری کار کا ڈرائیور اس سڑک پر لایا کار تو سڑک کو پہلے سے بلاک کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ڈرائیور نے فوراً بریکس لگا دیے تھے۔ بریکس لگانے کی وجہ سے سڑک پر نشان بن گئے تھے۔ ہماری کار سے کچھ فاصلے پر ایک اور گاڑی کے ٹائروں کے نشان موجود تھے جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اغوا کاروں کی ہی گاڑی کے نشانات ہوں گے، سیٹھ داؤد نے کہا۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کا بیٹا گھر نہیں آیا ہے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ ٹائیگر نے خالی سراغ سرانوں کی طرح سوال کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی کمپنی کے دفتر میں تھا، سیٹھ داؤد نے جواب دیا۔ کس نے اطلاع دی تھی آپ کو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میری وائف نے، سیٹھ داؤد نے جواب دیا۔ نشتر کالونی روڈ پر جہاں آپ کی کار کے ڈرائیور کو قتل کیا گیا تھا، کیا کار وہیں موجود ہے اور ڈرائیور کی لاش کا کیا ہوا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں کار کے پاس رک گیا تھا اور میں نے اپنے ڈرائیور کو فوری طور پر متعلقہ پولیس اسٹیشن کی طرف بھگا دیا تھا۔ پولیس اسٹیشن کا انچارج موقع واردات پر خود آیا تھا۔ اس کا بھی یہی حال تھا کہ اغوا کار 1 سے زائد تھے۔ کار کے پاس ان کے جوتوں کے نشانات موجود بھی تھے۔ انہوں نے تحقیقات کے لیے کار اور پوسٹ مارٹم کے لیے ڈرائیور کی لاش اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ ڈرائیور کی لاش ابھی سرد خانے میں موجود ہے اور ڈرائیور کی لاش ابھی سرد خانے میں ہی موجود ہے اور کار پولیس کی ہی تحویل میں ہے، سیٹھ داؤد نے جواب دیا۔
آپ کے بیٹے کو اغوا ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے؟ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب تک 48 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، سیٹھ داؤد نے کہا۔ کہ آپ کو کار سے ڈرائیور اور آپ کے بیٹے کا سیل فون ملا تھا یا اغوا کار وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، اغوا کار نے سوئم میرے بیٹے کو اٹھانے کے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دونوں سیل فون کار میں ہی موجود تھے، وہ بھی پولیس نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں تاکہ وہ ان سیل فونوں کا جائزہ لے سکیں، سیٹھ داؤد نے کہا۔ کیا آپ مجھے اپنے بیٹے کی کوئی تصویر دکھا سکتے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا تو سیٹھ داؤد نے اس بات میں سا ہلایا اور اس نے اپنے لباس کی جیب سے بٹوا نکالا اور بٹوا کھول کر اس کی سائڈ میں لگی ہوئی ایک تصویر نکال کر ٹائیگر کی جانب بڑھا دی۔ یہ 13-14 سالہ ایک نہایت خوبصورت بچے کی تصویر تھی جس نے چیک دار شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں فٹ بال تھا جسے لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ ٹائیگر نے تصویر غور سے دیکھی اور پھر شکریہ کہہ کر تصویر سیٹھ داؤد کو واپس لوٹا دی، جسے سیٹھ داؤد اداس اور نم بھری نظروں سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہے کہ آپ کے بیٹے کو اس نے اغوا کیا ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، میں بھلا کس پر شک کر سکتا ہوں؟ کاروباری معاملات میں میرے بہت سے رقیب ہیں، لیکن یہ رقابت ایسی نہیں کہ کوئی میرے بیٹے کو ہی اغوا کر لے، سیٹھ داؤد نے کہا۔ تو کیا ابھی تک آپ کو شہریار کو اغوا کرنے والوں کا کوئی فون موصول نہیں ہوا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر کسی نے آپ کے بیٹے کو تاوان کے لیے اغوا کیا ہوگا تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ آپ سے تو رابطہ بھی ضرور کرے گا، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، میں تو خود بے چینی سے اس کی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر میرے بیٹے کو دولت کے حصول کے لیے اغوا کیا گیا ہے تو اپنی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے کی سلامتی کے سوا کچھ نہیں چاہیے، سیٹھ داؤد نے کہا تو ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ٹائیگر نے سیٹھ داؤد سے چند مزید سوال کیے اور پھر وہ سیٹھ داؤد سے اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی کار میں سیٹھ داؤد کی رہائش گاہ سے نکلا جا رہا تھا۔ 20 منٹ کے بعد ٹائیگر نشتر کالونی کے اس علاقے میں موجود تھا جہاں سیٹھ داؤد کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا۔ سڑک واقعی خالی تھی اور سڑک کے ارد گرد درختوں کے بہتات تھے۔ ٹائیگر نے سڑک پر ٹائروں کے وہ نشانات دیکھے جو سیٹھ داؤد کے ڈرائیور کے بیچ سڑک پر کھڑی گاڑی کو دیکھ کر فل بریکس کی وجہ سے بن گئے تھے۔ جہاں سیٹھ داؤد کے ڈرائیور کی کار رکی تھی وہاں خون کے نشانات بھی موجود تھے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مخصوص پوائنٹ کی چیکنگ بھی کر لی تھی۔ ٹائیگر موقع واردات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سڑک کے اس حصے کی طرف آیا جہاں ایک گاڑی کے ٹائروں کے نشانات اس انداز میں موجود تھے جیسے گاڑی کو سڑک پر ترچھی کر کے روکا گیا ہو۔ ٹائیگر ٹائروں کے ان نشانوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ ٹائروں کے نشانوں کے پاس 2 افراد کے جوتوں کے نشان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تو فورڈ جیپ کی ٹائروں کے نشان ہیں جو جوتوں کے نشانات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اغوا کار 2 تھے، جن میں سے ایک لمبے قد اور بھائی تنو توش کا مالک تھا۔ اس کے پیروں کے نشان خاصے گہرے ہیں جبکہ دوسرا شخص گھٹے ہوئے جسم کا دبلا پتلا انسان تھا۔ اس کے وزن کے لحاظ سے اس کے پیروں کے نشان مدھم تھے، ٹائیگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ پیروں کے نشانات کو غور سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا جہاں سیٹھ داؤد کی کار رکی تھی۔ وہاں خون کا نشان دیکھ کر ٹائیگر جھک کر نشان کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اس کی نظر سائڈ میں پڑے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے بٹن پر پڑی۔ ٹائیگر آگے بڑھا اور اس نے وہ ٹوٹا ہوا بٹن اٹھا لیا۔ بٹن چھوٹا سا تھا لیکن یہ شاید پولیس والوں کو نظر نہیں پڑی تھی۔ یہ بٹن ہلکے نیلے رنگ کا تھا اور آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ بٹن کے درمیان میں انگریزی کا ایک حرف لکھا تھا۔ جسے ٹائیگر نے غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ لفظ آر ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر کو یہ بٹن پولیس کے لگائے ہوئے چاک کے ان نشانوں کے قریب سے ملا تھا جو پولیس نے سیٹھ داؤد کی کار کی نشاندہی کے لیے لگا رکھے تھے۔ ٹائیگر نے اندازہ لگایا کہ جہاں سے اسے بٹن ملا ہے وہاں کار کا عقبی حصہ تھا۔ شاید اغوا کار نے کار کا دروازہ کھول کر سیٹھ داؤد کے بیٹے شہریار کو کھینچ کر کار سے نکالا تھا۔ بٹن ہاتھی دانت کا تھا اور ایسا بٹن کم از کم کسی بچے کی قمیض کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹائیگر چند لمحے غور سے بٹن دیکھتا رہا، پھر اسے جیب سے سیل فون نکالا اور اس پر نمبر پریس کرنے لگا۔ یس گروم کلب۔ رابطہ ملتے ہی ایک گراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ پرنس راسکل بول رہا ہوں، ٹائیگر نے بھی جواباً گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ پرنس راسکل، تم؟ جانی بول رہا ہوں، بڑے عرصے بعد کال کی ہے تم نے، کہاں غائب تھے؟ ٹائیگر کی آواز سن کر دوسری طرف سے اس مرتبہ نرم لہجے میں کہا گیا جیسے بولنے والا پرنس راسکل کی آواز سن کر قدرے خوفزدہ ہو گیا ہو۔ کچھ مصروفیات تھیں، اسے تم سے نہیں مل سکا، ٹائیگر نے کہا۔ بہرحال آج کیسے یاد کیا ہے مجھے؟ جانی نے پوچھا۔ تم انڈر ورلڈ کے کیڑے ہو اور انڈر ورلڈ میں تم سیکرٹ آئی کے نام سے جانے جاتے ہو کیونکہ تم واحد انسان ہو جسے انڈر ورلڈ کے ایک ایک بدماش اور ایک ایک گنڈے کے بارے میں تفصیلات کا علم ہے۔ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انڈر ورلڈ میں شاید ہی ایسا کوئی گنڈا یا بدماش ہوگا جسے تم نہ جانتے ہو کہ، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں بالکل، اس لیے تو مجھے انڈر ورلڈ کے سیکرٹ آئی کہا جاتا ہے، جونی نے بڑے فاقرانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، اگر میں تم سے کسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہوں تو کیا تم مجھے اس کی ہسٹری بتا سکو گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کیوں نہیں، تم بس مجھے انڈر ورلڈ کے کسی بھی گنڈے یا بدماش کا نام بتا دو، میں تمہارے سامنے اس کی ساری ہسٹری کھول کر رکھ دوں گا، جانی نے کہا۔
नाम और पता तो तुम बताओगे जोनी, मैं तुम्हें एक निशानी बताऊंगा, तुम्हें ये बताना है कि ये निशानी अंडरवर्ल्ड में किसकी हो सकती है, टाइगर ने कहा। ठीक है, बताओ क्या निशानी है। और हाँ, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए, लेकिन तुम जानते हो कि मैं मालूमात फरोख्त करने का बाकायदा धंधा करता हूँ और मेरे असूल भी तुम्हें मालूम होंगे कि मैं मुआवजे के बगैर किसी भी किस्म की मालूमात फराहम नहीं करता, जोनी ने कहा। जानता हूँ बोलो कितना मुआवजा है तुम्हारा एक या दो अफराद के बारे में मालूमात फराहम करने का, टाइगर ने मुंह बनाकर कहा। छोटी मछलियों की मालूमात के लिए मैं कम मुआवजा लेता हूँ, लेकिन अगर बड़ी मछलियों और ख़ास तौर पर मगरमच्छों के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो फिर उसकी हिस्ट्री देखकर तय करता हूँ कि इनकी मालूमात फराहम करने के लिए मुझे कितना मुआवजा लेना चाहिए। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, तुम मुझे छोटी मछली के बारे में पूछे मगरमच्छ के बारे में मैं तुम्हें 50% रायत दूंगा, जॉनी ने कहा। ये बताओ अंडरवर्ल्ड में ऐसे कौन से बदमाश या गुंडे मौजूद हैं जो अपने लिबास पर हाथी दांत के बने हुए बटन इस्तेमाल करते हैं, टाइगर ने पूछा। हाथी दांत के बटन? मैं समझा नहीं, जॉनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं शर्ट पर लगने वाले बटनों की बात कर रहा हूँ, नॉनसेंस। मेरे पास हाथी दांत का बना हुआ एक ऐसा बटन है जिसका रंग हल्का नीला है और इस बटन पर आर अंग्रेजी का लफ्ज लिखा हुआ है, टाइगर ने कहा। वो 1 मिनट में अभी बताता हूँ, जॉनी ने कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। एक बात बताओ, चंद लम्हों के बाद जॉनी की आवाज नहीं थी। पूछो, टाइगर ने कहा। जिस बटन के बारे में तुम पूछ रहे हो, क्या इस बटन के साइडों पर हल्के स्याह रंग का दायरा भी बना हुआ है? जॉनी ने पूछा तो टाइगर ने गौर से बटन का किनारा देखना शुरू कर दिया। हाँ, दायरा तो है, लेकिन ये स्याह रंग का नहीं, नीले रंग का दायरा है जो गौर से देखने पर नजर आता है जैसे 2 बटनों को जोड़कर इन्हें आपस में प्रेस कर दिया है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। मैं समझ गया, मैं जानता हूँ ये बटन कौन अपनी शर्ट पर इस्तेमाल करता है, जॉनी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। वो कौन है, इसका नाम बताओ, टाइगर ने कहा। वो बेहद खतरनाक और इंतहाई ताकतवर इंसान है, प्रिंस रॉस्कल। इसे अंडरवर्ल्ड में ऐसा नाग कहा जाता है जिसका कांटा पानी नहीं, यानी इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार वो जिसके पीछे पड़ जाए इस वक्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो उसे कब्र में ना पहुंचा दे। तुम उसके बारे में क्या पूछना चाहते हो, जॉनी ने परेशानी के आलम में कहा। मैं उसका सारा कच्चा चट्टा जानना चाहता हूँ। वो खतरनाक है तो मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं भी कब्र तक ऐसे नाग सिफ्त इंसानों का पीछा करता हूँ जो अब तक मैं ऐसे रास्कल के टुकड़े न उड़ा दूँ, मैं बेचैन रहता हूँ। बताओ मुझे कौन है वो, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन जॉनी ने कहना चाहा। जॉनी, तुम मुआवजा बताओ। इस रास्कल के बारे में मालूमात देने के लिए तुम मुझसे जो मुआवजा मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे इसका मुकम्मल नामो पता चाहिए, और वो भी अभी, टाइगर ने कड़ा कर कहा। ठीक है, अगर तुम इसरार कर रहे हो तो बता देता हूँ। उसका नाम क्लार्सन है। क्लार्सन व्हाइट हाउस क्लब का मालिक है, जॉनी ने जवाब दिया। क्या क्लार्सन लंबे कद और भारी जिसामत वाला शख्स है, टाइगर ने पूछा। हाँ, उधेड़ उम्र होने के बावजूद इसमें बेपनाह ताकत है, और वो अगर किसी से भर जाए तो वो एक वक्त में 10-10 सुरमाओं का अकेला मुकाबला कर सकता है, जॉनी ने कहा। ओके, मालूमात देने का शुक्रिया। अब बताओ, क्लार्सन के बारे में मालूमात देने के एवज मुझसे क्या मुआवजा चाहते हो, टाइगर ने पूछा। मुझे तुम्हारी फिक्र है प्रिंस रास्कल, न जाने तुम क्लार्सन से क्या चाहते हो। इससे दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ सकती है। इससे मैं तुमसे क्या मुआवजा लूं? तुम अपनी मर्जी से जो दोगे मैं खुशी से ले लूंगा, जॉनी ने कदरे परेशानी के आलम में कहा। ठीक है, मैं जल्दी तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दूंगा, टाइगर ने कहा। तुम्हारा शुक्रिया, जॉनी ने कहा, और टाइगर ने राब्ता खत्म कर दिया। तुम सेठ दाऊद के बेटे को व्हाइट हाउस क्लब के मालिक क्लार्सन से अगवा किया है, लेकिन क्यों? इसे सेठ दाऊद के बेटे से क्या दिलचस्पी हो सकती है, टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने व्हाइट हाउस क्लब जाने का प्रोग्राम बना लिया। वो फौरन अपनी कार की तरफ बढ़ा और फिर कार मोड़ता हुआ तेजी से एक तरफ बढ़ता चला गया। उसके चेहरे पर ठोस चट्टानों की सी संजीदगी थी, जैसे उसने क्लार्सन जैसे रास्कल को सबक सिखाने का फैसला कर लिया हो। जोले ने कार अपने फ्लैट की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ी ही थी कि उसे बेइख्तियार कार को ब्रेक लगाने पड़े, क्योंकि सामने से एक शख्स तेजी से दौड़ता हुआ इस तरफ आ रहा था। उसके कंधे पर 13-14 साल का एक लड़का था जिसे वो कंधे पर डाले भागकर इस तरफ आ रहा था। जोली अगर फौरन ब्रेक्स ना लगाती तो वो शख्स लड़के समेत इसकी कार के जिद में आ जाता। लड़कों की आवाज़ सुनकर वो शख्स भी दौड़ते दौड़ते रुक गया और घबराए हुई नजरों से कार और इस कार में बैठी हुई जोलिया की जानिब देखने लगा। इस शख्स को देखकर जोलिया के चेहरे पर नागवारित के तासुरात नमूदार हो गए। वो शख्स शक्ल सूरत से ही कोई छड़ा हुआ बदमाश दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि जोलिया कार की खिड़की से सर निकाल कर उसे कुछ कहती, वो शख्स लड़के को उठाए तेजी से मुड़ा और साइड में मौजूद एक गली की जानिब भागता चला गया। वो जैसे ही मुड़कर गली की जानिब भागा, जोलिया को उसके कांधे पर मौजूद लड़के का चेहरा दिखाई दिया। लड़के की आंखें बंद थी जैसे वो सो रहा हो। लड़के के चेहरे पर नजरें पड़ते ही जोलिया बुरी तरह से चौंक पड़ी। ये तो अब्दुल्ला है, शाहीन का भाई। ये गुंडा इसे कहाँ ले जा रहा है, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने जिस लड़के को बदमाश के कांधों पर देखा था वो इसे बखूबी जानती थी। इस लड़के का नाम अब्दुल्ला था, जो जोलिया की एक सहेली शाहीन का भाई था।
شاہین کل ہی جولیا کی سہیلی بنی تھی۔ شاہین اکثر ایک مخصوص ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے آتی تھی، چونکہ جولیا بھی اسی ریسٹورنٹ میں لنچ کرتی تھی، اس لیے ایک دو بار ایک دوسرے سے مل کر وہ ایک دوسرے کی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ ایک بار شاہین اپنے بھائی عبداللہ کو بھی لنچ کے لیے ریسٹورنٹ لائی تھی اور پھر ان تینوں نے مل کر لنچ کیا تھا۔ عبداللہ انتہائی ہنس مکھ بچہ تھا جس سے مل کر جولیا بے حد خوش ہوئی تھی۔ شاہین نے جولیا کو بتایا تھا کہ ان کی والدہ وفات پا چکی ہیں۔ ان کے ڈیڈی ایک اخبار میں چیف رپورٹر ہیں جن کا نام عباس رضوی ہے۔ وہ چونکہ دن رات اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، اس سے دونوں بہن بھائی سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں اور گھر کے ملازمین کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھا کھا کر اکتا چکے تھے، اس لیے وہ گھر میں لنچ کرنے کی بجائے اکثر اس ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے آتے تھے۔ جولیا کو ان دونوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ شاہین زیادہ تر لنچ کرنے کے لیے اکیلی ہی آتی تھی اور جولیا اس سے اکثر عبداللہ کے بارے میں پوچھتی تھی۔ چند روز پہلے عبداللہ کے بارے میں تو شاہین نے بتایا تھا کہ عبداللہ کے ان دنوں چونکہ فائنل ایگزامز چل رہے ہیں، اس سے وہ اسے ساتھ نہیں لاتی تاکہ وہ گھر میں رہ کر اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکے۔ جولیا پچھلے دنوں کچھ مصروفیات کی وجہ سے لنچ کرنے اس ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکی تھی، اس لیے اس کی شاہین سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ابھی وہ مال پلازا سے اپنی ضرورت کا سامان لے کر واپس آ رہی تھی تو اچانک ایک موڑ موڑتے ہوئے وہ بدماش اس کی کار کے سامنے آ گیا تھا اور اس کے کندھے پر عبداللہ کو دیکھ کر جولیا چونک پڑی تھی۔ اوہ، کہیں وہ بدماش عبداللہ کو اغوا کر کے تو نہیں لے جا رہا؟ جولیا نے اچانک بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اسے تیزی سے کار آگے بڑھائی اور پھرتی سے اسے اس گلی کی طرف موڑ لیا جس طرف اس نے بدماش کو عبداللہ سمیت بھاگتے دیکھا تھا۔ جیسے اس نے گلی میں کار موڑی، اسے گلی کے سرے پر سیاہ رنگ کی ایک کار دکھائی دی۔ وہ بدماش لڑکے کو اٹھائے بھاگ رہا تھا، اب سیاہ کار کا دروازہ کھول کر اس میں سوار ہو رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر اب لڑکا دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید اسے لڑکے کو کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا تھا اور اب وہ کار لے کر وہاں سے نکلنے والا تھا۔ بدماش کو کار میں سوار ہوتے دیکھ کر جولیا نے اپنی کار تیزی سے اس کی طرف بڑھائی، لیکن اسی لمحے سیاہ کار حرکت میں آئی اور تیزی سے دائیں طرف مڑتی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر جولیا نے کار کی رفتار تیز کی اور وہ تیزی سے اس جانب بڑھی جس طرف بدماش کار لے گیا تھا۔ موڑ مڑتے ہی جولیا کو سیاہ کار تیزی سے سامنے سڑک کی طرف بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ سیاہ کار دیکھتے ہی جولیا نے گیئر بدلا اور پھر اسے کار کے اسپیڈ پیڈل پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ جولیا کی کار تیزی سے سیاہ کار کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی۔ کار والے نے شاید اسے آتے دیکھ لیا تھا، اسے تیزی سے کار ایک سڑک کی جانب موڑی اور پھر وہ کار تیز رفتاری سے آگے بڑھاتا لے گیا۔ اب تو جولیا کو شک یقین میں تبدیل ہو چکا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، ورنہ اس بدماش کو اس طرح لڑکے کو اٹھا کر بھاگنے اور اب کار کی رفتار بڑھانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے بھی اپنی کار کی رفتار تیز کی اور وہ نہایت تیزی سے سیاہ کار کی طرف بڑھتی چلی گئی، لیکن سیاہ کار والا بھی مشتاق معلوم ہو رہا تھا، وہ کار کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ جولیا بھی ہارن بھینجے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ سیاہ کار مختلف گلیوں اور ذیلی سڑکوں سے گزرتی ہوئی مین سڑک پر آ گئی اور پھر مین سڑک پر لاتے ہی بدماش نے کار کو فل سپیڈ پر چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر جولیا بھی برق رفتاری سے کار اس کے پیچھے دوڑاتی لے گئی۔ سڑک پر چونکہ زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے دونوں کاریں ایک دوسرے کے پیچھے نہایت تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھیں۔ دیکھتی ہوں تم کہاں تک بھاگتے ہو، میں بھی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، جولیا نے پھنکارتے ہوئے انداز میں کہا۔ کار ڈرائیور کرتے ہوئے اچانک اسے خیال آیا تو اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے سائڈ سیٹ پر رکھا ہوا اپنا ہینڈ بیگ کھول کر اس میں سے سیل فون نکال لیا۔ سیل فون نکال کر اس نے کانٹیکٹ ناموں کا انڈیکس آن کیا اور پھر اس نے نمبر بٹن سے ایس کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ ایس کا بٹن پریس ہوتے ہی انڈیکس میں ایس سے شروع ہونے والے نام اس کے سامنے آ گئے تھے۔ جولیا سامنے دھیان دیتے ہوئے ناموں کو چیک کرنے لگی اور پھر اسے جیسے ہی شاہین کا نام دکھائی دیا اس نے فوراً کالنگ بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے کال ڈسپلے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جولیا نے سیل فون فوراً کان سے لگا لیا، دوسری طرف بیل بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ جولیا نے سیل فون کو گردن اور کان کے درمیان پھنسایا اور پھر وہ پوری توجہ سے سیاہ کار کا تعاقب کرنے لگی، کیونکہ اس دوران اس کی کار کی رفتار قدرے کم ہو گئی تھی جس کا فائدہ اٹھا کر سیاہ کار والا کافی آگے لے گیا تھا۔ جولیا نے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے کار کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ ہیلو، رابطہ ملتے ایک لڑکی کی روحانسی سی آواز سنائی دی۔ شاہین، میں سندس بول رہی ہوں۔ جولیا نے شاہین کی آواز سنتے ہی کہا۔ اسے شاہین کو اپنا نام سندس بتا رکھا تھا۔ سندس، میں اس وقت بے حد پریشان ہوں، پلیز تم بعد میں فون کر لینا، شاہین نے روتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ فون بند نہ کرنا، مجھے تم سے عبداللہ کے بارے میں بات کرنی ہے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ جس انداز میں شاہین نے اس سے بات کی تھی وہ فون بند کر سکتی تھی۔ عبداللہ، کیا بات کرنی ہے تمہیں عبداللہ کے بارے میں؟ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ عبداللہ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بدماش اٹھا کر لے گیا ہے، شاہین نے اسی انداز میں کہا۔ میں جانتی، اس لیے تو میں تمہیں کال کر رہی ہوں۔ جو گنڈا عبداللہ کو اٹھا کر لے گیا ہے، میں اسی کی کار کے پیچھے ہوں اور اس کا تعاقب کر رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ اوہ، تم اس گنڈے کی کار کا تعاقب کر رہی ہو جو عبداللہ کو اٹھا کر لے کر گیا ہے؟ تمہیں اس گنڈے کو کیسے پتا چلا اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ گنڈا عبداللہ کو اٹھا کر لے گیا ہے؟
शाहीन ने तेज तेज बोलते हुए कहा, तुम इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो गुंडा कौन है और वो अब्दुल्ला को क्यों उठा कर ले जा रहा है। जोलिया ने कहा, मैं नहीं जानती। वो गुंडा अचानक फायरिंग करता हुआ हमारे रिहायशी गाह में दाखिल हो गया था। उससे गार्ड और 2 मुलाजमीन को भी गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। मैं और अब्दुल्ला लॉन में खेल रहे थे। उस गुंडे ने मुझ पर भी फायरिंग की थी। मैं फायरिंग होते ही फौरन नीचे गिर गई थी। इससे पहले मैं कुछ समझती, गुंडा भागता हुआ आया और उससे अब्दुल्ला को पकड़ लिया और फिर उससे अब्दुल्ला के सर पर जोर से रिवॉल्वर का दस्ता मारा, जिससे अब्दुल्ला फौरन बेहोश हो गया था। गुंडे ने एक बार फिर इर्द गिर्द फायरिंग की और फिर वो जिस तेजी से आया था, इसी तेजी से अब्दुल्ला को कांधे पर डालकर बाहर की तरफ भाग गया। शाहीन ने उसे सारी तफसील बताते हुए कहा, क्या तुम्हारी रिहाइश का एहसन रोड पर है? जोलिया ने पूछा। हाँ, एहसन रोड ब्लॉक नंबर 6 में है हमारी रिहाइश का। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? शाहीन ने पूछा और जोलिया एक तवील सांस लेकर रह गई, क्योंकि इसने जिस सड़क पर बदमाश को अब्दुल्ला को लेकर भागते देखा था वो एहसन रोड ही था। शायद बदमाश ने कार गली में रोक रखी थी और वो अब्दुल्ला को उसकी रिहाइश गाह से वैसे ही उठा लाया था। जोलिया अपने फ्लैट में जाने के लिए अमूमन यही रास्ते इख्तियार करती थी और इसे मोड़ मुड़ते ही बदमाश और इसके कांधे पर बेहोश अब्दुल्ला दिखाई दिया था। तुम इस वक्त कहाँ हो? सुंदस, मुझे पता, मैं पुलिस को लेकर इस तरफ आ जाती हूँ और फिर हम उस बदमाश को वहीं पकड़ लेंगे। शाहीन ने कहा। क्या पुलिस तुम्हारी रिहाइशगाह में आ चुकी है? जोलिया ने पूछा। नहीं, मैंने अभी पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल की है, किसी भी लम्हे वो यहाँ पहुँच जाएगी। शाहीन ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, कहीं बदमाश अब्दुल्ला को लेकर निकल ही ना जाए। जोलिया ने कहा और फिर उसने शाहीन का जवाब सुने बगैर राब्ता डिस्कनेक्ट कर दिया। सियाकार से तकरीबन 500 किलोमीटर आगे थी और सड़क पर मौजूद गाड़ियों को तेजी से ओवरटेक करते हुए भागती चली जा रही थी। जोलिया भी स्याह कार के पीछे सामने आने वाली गाड़ी को ओवरटेक करते हुए उसके पीछे कार भगाती चली जा रही थी। स्याह कार के शीशे ब्लाइंड थे, इसलिए जोलिया के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस कार में सिर्फ वही एक बदमाश मौजूद है जो अब्दुल्ला को उठाकर लेकर गया है, या इसके सिवा कोई और साथी भी उसके साथ मौजूद है। जोलिया मुसलसल उसका ताक़ुब कर रही थी। जब उसने स्याह कार को शहर से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ मुड़ते देखा तो उसने भी कार की रफ्तार बढ़ा दी। इससे ट्रैफिक न होने के बराबर थी। जोलिया अब जल्द से जल्द इस कार के नज़दीक पहुंचकर उसे रोकना चाहती थी। वो कार तेजी से दौड़ाते हुए स्याह कार के करीब आ गई। उसे कार को स्याह कार की साइड से निकालना चाहा, लेकिन स्याह कार वाले ने फौरन कार को जिग-जैग अंदाज में लहराना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर जोलिया ने होंठ भींच दिए। वो स्याह कार से तकरीबन 10 मीटर के फासले पर थी और जिस तरह से स्याह कार वाला कार सड़क पर लहरा रहा था, जोलिया अपनी कार उससे आगे नहीं ले जा सकती थी। स्याह कार इसी तरह लहराते हुए तेजी से एक पहाड़ी इलाके की जानिब दौड़ती जा रही थी। आगे सड़क एक मोड़ मुड़कर मतवाजी हो जानी थी। स्याह कार वाले ने मोड़ करीब आते देखकर कार की रफ्तार और तेज की और फिर वो पलक झपकने के मुख्तसर से अरसे में कार मोड़ता चला गया। जोलिया ने भी कार की रफ्तार तेज की और फिर उसने भी स्टीयरिंग घुमाकर बिजली की सी तेजी से मोड़ की तरफ घुमा दी थी कार। सड़क एक लम्हे के लिए टायरों की तेज चिरचिराहट की आवाज से गूंजी और जोलिया की कार नीम दायरे के अंदाज में घूमती हुई सड़क की दूसरी तरफ आ गई। मोड़ मुड़ते ही जोलिया ने फौरन कार की ब्रेकें दबा दी, क्योंकि स्याह कार मोड़ मुड़ते तेजी से सड़क के ऐन दरमियान में खड़ी हो गई थी और वो बदमाश कार के दरवाजे के पास हाथ में मशीन पिस्टल लिए तैयार खड़ा था। जोलिया ने चूंकि अचानक कार की ब्रेक्स लगाई थी, इसलिए उसकी कार के टायर सड़क पर जम गए थे। कार तेज रफ्तार थी, इससे जमे हुए टायर के सड़क पर तेज आवाजों के साथ लंबी लकीरें बनाते चले गए और फिर कार एक झटके से स्याह कार के करीब जाकर रुक गई थी। जैसे ही कार के इसी लम्हे बदमाश ने जोलिया की कार पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। मॉल मशीन पिस्टल के तेज थरथराहट से बुरी तरह से गूंज उठा। बदमाश के हाथ में मशीन पिस्टल देखते ही जोलिया ने अपना सर डैशबोर्ड के नीचे कर दिया। फायरिंग के साथ ही उसकी कार की विंड स्क्रीन छनाके के साथ टूटती चली गई और शीशे की किरचियां बारिश की तरह जोलिया पर गिरने लगी। बदमाश मुसलसल कार पर फायरिंग कर रहा था। जोलिया ने झुके झुके अंदाज में डैशबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने एक झटके से डैशबोर्ड खोल लिया। डैशबोर्ड में उसका मिनी पिस्टल मौजूद था। जोलिया ने फौरन मिनी पिस्टल हाथ में पकड़ लिया। इसी लम्हे बदमाश की तरफ से होने वाली फायरिंग की आवाजें रुक गईं। जोलिया ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सर ऊपर उठाकर बाहर की तरफ देखा। स्याह कार बदस्तूर सामने खड़ी थी, लेकिन बदमाश वहां दिखाई नहीं दे रहा था। जोलिया ने बदमाश को देखने के लिए सर घुमाया तो अचानक उसकी साइड की खिड़की से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा। हाथ में मशीन पिस्टल था। दूसरे लम्हे मशीन पिस्टल जोलिया के सर से लगा हुआ था। जोलिया का सर झुकाए देखकर बदमाश को उसकी कार के करीब आने का मौका मिल गया था, इसलिए उसने आगे आती मशीन पिस्टल खिड़की से जोलिया के सर से लगा दिया था। क्लार्सन अपने क्लब के दफ्तर में बैठा जरूरी काम निपटा रहा था कि उसी लम्हे मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी। उसे झुककर फोन सेट की तरफ देखा और फिर उससे एक तवील सांस लेते हुए हाथ बढ़ाकर रिसीवर फोन उठा लिया था। यस क्लार्सन स्पीकिंग, क्लार्सन ठहरे हुए लहजे में कहा। काउंटर से डैम्स बोल रहा हूँ बॉस। तो उसे लम्हे आवाज सुनाई दी। यस बोलो, क्यों फोन किया है? क्लार्सन उसी अंदाज में कहा। आपसे एक आदमी मिलना चाहता है जो खुद को प्रिंस रास्कल कहता है। दूसरी तरफ से डैम्स ने जवाब दिया।
प्रिंस रास्कल? कौन है ये प्रिंस रास्कल? क्लार्सन ने मुंह बनाते हुए कहा। उसका कहना है कि उसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है और वो अंडरवर्ल्ड के बिग डॉन रियोडस का आपके लिए कोई पैगाम लाया है। आपका उससे मिलना बेहद जरूरी है, डेम्स ने कहा। क्या पैगाम है? इससे पैगाम लो और इसे भगा दो। मैं इस वक्त किसी से नहीं मिल सकता, क्लार्सन ने गुस्सैले लहजे में कहा। मैंने इसे कहा था कि वो पैगाम मुझे दे दे, लेकिन उसने कहा है कि वो बिग डॉन का पैगाम सिर्फ आपको ही देगा। अगर आपने इनकार किया तो वैसे ही वापस चला जाएगा और बिग डॉन को बता देगा कि आपका इसका पैगाम वसूल नहीं किया है। डेम्स ने डरे डरे लहजे में कहा। क्या वो अकेला है या उसके साथ कोई और भी है? क्लार्सन ने पूछा। वो अकेला है, डेम्स ने जवाब दिया। ओके, भिजवा दो उसे मेरे पास, क्लार्सन ने कहा और साथ ही उसने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। बिग डॉन से तो मेरी कल ही बात हुई है, आज अचानक इसे क्या बात हो गई है कि उससे एक आदमी के जरिए मुझे पैगाम भिजवाया है? अगर इसे मुझे कोई पैगाम देना होता तो वो ये पैगाम मुझे फोन के जरिए भी दे सकता था, क्लार्सन ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसे बिग डॉन को कॉल करने के लिए मेज पर पड़ा हुआ अपना रिसीवर उठाया ही था कि उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक मजबूत और भारी तनुत्वश का नौजवान अंदर दाखिल हो गया था। इसे अंदर आते देखकर क्लार्सन ने सेलफोन मेज पर रख दिया और उसकी जानिब गौर से देखने लगा। आओ अंदर आओ, क्लार्सन ने कहा और नौजवान सर हिलाता हुआ अंदर आ गया और गौर से क्लार्सन की तरफ देख रहा था। क्लार्सन की नजरें भी उसके चेहरे पर जमी हुई थी। बैठो, क्लार्सन ने कहा तो नौजवान उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। चलन में वो क्लार्सन की तरफ देखता रहा, फिर उसकी नजरें कमरे का जायजा लेने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? क्लार्सन ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। प्रिंस रास्कल, टाइगर ने राहत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हारा असली नाम पूछ रहा हूँ, क्लार्सन ने मुंह बनाकर कहा। यही मेरा असली नाम है, टाइगर ने उसी अंदाज में कहा। बोलो, क्या पैगाम है बिग डॉन का? क्लार्सन सर झटक कर कहा। शहरयार कहाँ है? टाइगर ने पूछा तो क्लार्सन बेइख्तियार उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर टाइगर की जानिब देखना शुरू हो गया। शहरयार? कौन शहरयार? किस शहरयार का पूछ रहे हो? क्लार्सन ने इस बार कतरे गुस्सैले लहजे में कहा। मैं उस शहरयार की बात कर रहा हूँ जिसे तुमने स्कूल से आते हुए नश्तर कॉलोनी के इलाके से उठाया था, टाइगर ने कहा तो क्लार्सन की आंखों में उलझन के साथ साथ इंतहाई परेशानी के तासुरात उभर आए। मैं किसी बच्चे को नहीं जानता, समझे तुम? तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम्हें यहाँ बिग डॉन ने नहीं भेजा है, क्लार्सन ने कहा। हाँ, मुझे किसी बिग डॉन ने नहीं भेजा है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ, टाइगर ने कहा तो क्लार्सन के चेहरे पर सख्ती के तासुरात उभर आए। कौन हो तुम? क्लार्सन ने गड़ाते हुए कहा। तुम्हारी मौत बताओ कहाँ है शहरयार, वरना, टाइगर ने गड़ा कर कहा और साथ ही उसने फुर्ती से जेब से मशीन पिस्टल निकाला और उसका रुख क्लार्सन के जानिब कर दिया। उसके हाथ में मशीन पिस्टल देखकर क्लार्सन खौफजदा होने की बजाय हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। इस खिलौने को अपनी जेब में रख लो प्रिंस, क्लार्सन ऐसे खिलौनों से हर वक्त खेलता रहता है और तुम इस वक्त क्लार्सन के सामने बैठे हो, किसी अरे कहरे के सामने नहीं जो असला देख कर डर जाए, क्लार्सन ने गिड़ाते हुए कहा। उसले में थरथराहट हुई और गोलियां क्लार्सन के सर के बालों को छूती हुई अकबी दीवार में जा घुसी। क्लार्सन के मुंह से खौफ भरी चीख निकली और वो बुखलाए हुए अंदाज में कुर्सी समेत दूसरी तरफ उल्टा गया। इससे पहले कि वो उठता, टाइगर उठा और मेज की साइड से होता हुआ क्लार्सन के सर पर पहुंच गया और उसने मशीन पिस्टल क्लार्सन के चेहरे के सामने कर दिया। क्लार्सन का चेहरा का रंग सर्द हो चुका था। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि ये खिलौना जब चलता है तो दूसरों की जान निकाल लेता है। तुम इस खिलौने से नहीं, लेकिन इस खिलौने से निकलने वाले गोले से तो जरूर डरते होगे। कि मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, टाइगर ने गिराते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो? क्लार्सन ने गुस्से और परेशानी के आलम में होंठ भेजते हुए कहा। शहरयार कहाँ है? मुझे इसके बारे में बता दो वरना तुम्हारा अंजाम बेहद बुरा होगा, टाइगर ने कहा। मैं किसी शहरयार को नहीं जानता हूँ और ना ही मैंने किसी शहरयार को अगवा किया है, क्लार्सन सर झटकते हुए तो कहा तो इस बार टाइगर ने गुस्से से जबड़े भेज दिए। उठकर खड़े हो जाओ, टाइगर ने पीछे हटते हुए कहा तो इस क्लार्सन बाजों के बल सीधा हुआ और फिर उठकर खड़ा हो गया। अभी वो उठा ही था कि उस लम्हे टाइगर की टांग तली और क्लार्सन हलक के बल चिकता हुआ मेज की साइड में पड़ी हुई एक कुर्सी से टकराया और कुर्सी समेत उलटकर फर्श पर गिरता चला गया। उसके उठते ही टाइगर ने उसके सीने पर किक मार दी थी। क्लार्सन ने एक बार फिर उठना चाहा, लेकिन टाइगर फौरन उसके सर पर पहुंच गया। उसे मशीन पिस्टल अकब में अपनी पतलून के बेल्ट में फंसा लिया था। क्लार्सन की तरफ आते हुए उसने दोनों हाथों से झपटकर क्लार्सन को पकड़ा और उसे एक झटके से उठाकर अपने सर से बुलंद कर लिया। दूसरे लम्हे उसके हाथ हरकत में आए और क्लार्सन इसके हाथों से निकलकर रोल होता हुआ मेज की दूसरी तरफ पड़े हुए सोफे पर गिरा और फिर वो सोफे समेत उल्टा चला गया। क्लार्सन के मुंह से निकलने वाली चीख बेहद भयानक थी। टाइगर चकाचौंध गज़ो गज़ब से सुर्ख हो रहा था। वो तेज तेज चलता हुआ इस सोफे की तरफ बढ़ा जिसके पीछे क्लार्सन गिरा हुआ था। टाइगर अभी सोफे के नजदीक पहुंचा ही था कि उसी लम्हे अचानक क्लार्सन की तेज चीखती हुई आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे वो सोफे के पीछे से निकला और किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ टाइगर से आ टकराया। टाइगर को क्लार्सन से इस तेजी की उम्मीद नहीं थी। क्लार्सन सोफे के पीछे से उड़ते हुए पूरी कुव्वत से टाइगर पर छलांग लगाई थी।
وہ ٹائگر سے ٹکرایا اور ٹائگر سمیت فرش پر گرتا چلا گیا۔ ٹائگر کو گراتے ہی کلارسن جمناسٹک کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے اچھلا اور کلا بازی کھاتے ہوئے ٹائگر کی طرف بڑھا۔ اسے کلا بازی کھا کر گھٹنے موڑ کر ٹائگر کے سینے پر گرنے کی کوشش کی تھی تاکہ ایک ہی جھٹکے سے ٹائگر کی پسلیاں توڑ دے، لیکن ٹائگر کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ عمران کا شاگرد تھا۔ کلارسن لاکھ ماہر فائٹر سہی، ٹائگر کے سامنے بھلا اس کی کیا اوقات ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی کلارسن نے گھٹنے موڑ کر ٹائگر کے سینے پر گرنے کی کوشش کی، ٹائگر بجلی کی سی تیزی سے سمٹا اور پھر اس کی ٹانگیں اٹھ کر نیچے آتے ہوئے کلارسن کے سینے پر اس زور سے پڑی کہ کلارسن کا جسم ہوا میں گھوم کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ کلارسن نیچے گرتا، ٹائگر تڑپ کر اٹھا اور پھر وہ تیزی سے اچھلا۔ اچھلتے ہی ٹائگر نے کسی پھڑکی کی طرح چکراتے ہوئے لیفٹ کک کلارسن کے دائیں پہلو میں مار دی تھی۔ کلارسن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اٹھتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، ٹائگر نے ایک لمحے چھلانگ لگائی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹائگر نے جھک کر اس کا ایک ہاتھ ایک ٹانگ پکڑی اور تیزی سے پیروں کے بل گھومتے ہوئے اس نے کلارسن کو پوری قوت سے میز پر پٹک دیا تھا۔ کلارسن کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے حد دردناک تھی۔ اس کی ٹانگ اور ایک ہاتھ بدستور ٹائگر کے ہاتھوں میں تھا۔ ٹائگر کلارسن کو میز پر پٹکتے ہوئے اسے تیزی سے میز پر گھسیٹتا چلا گیا تھا۔ میز پر پڑی ہوئی چیزیں کلارسن کے جسم کے ساتھ گھستی چلی گئی تھیں اور پھر جیسے ہی میز کا کنارہ آیا، ٹائگر نے کلارسن کو سائڈ پر موجود ایک کھڑکی کی طرف اچھال دیا تھا۔ کلارسن اچھلتا ہوا زوردار انداز میں کھڑکی سے ٹکرایا، زوردار چھناکا ہوا اور کلارسن کھڑکی کا شیشہ توڑتا ہوا باہر جا گرا تھا۔ کلارسن کو کھڑکی سے باہر گرتے دیکھ کر ٹائگر کے منہ سے گراہٹ بھری آواز نکلی اور وہ چھلانگ لگا کر ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے باہر آ گیا تھا۔ باہر راہداری میں شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے کلارسن کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ وہ لرزتے اور کانپتے ہوئے انداز میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، ٹائگر نے اس کے پہلو میں ایک بار پھر لات ماری تھی۔ کلارسن کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور اس کے جسم ہوا میں رول ہوتا ہوا دوسری طرف گرا۔ ٹائگر شیشے کی کرچیوں سے گزرتا ہوا کلارسن کے نزدیک آیا۔ اس نے کلارسن کو جھپٹ کر ایک بار پھر پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کلارسن بجلی کی سی تیزی سے تڑپ کر دائیں طرف ہوا اور اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکاتے ہوئے الٹی کلا بازی کھائی اور اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے ٹائگر کے سینے پر پڑی۔ ٹائگر کے لیے چونکہ کلارسن کا یہ حملہ غیر متوقع تھا، اس لیے وہ اچھل کر پشت کے بل گرتا فرش پر چلا گیا۔ وہ ٹوٹتے ہوئے شیشے کے ٹکڑے پر گرا تھا اور اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے بازو اس کی ٹانگوں اور اس کے جسم کے مختلف حصے کٹتے چلے گئے ہوں۔ وہ فوراً اچھلا اور سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے کاندھوں میں شیشے کا ایک لمبا اور نوکیلا ٹکڑا کسی خنجر کی طرح گھس گیا تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون نکل آیا تھا۔ کلارسن سے زخمی دیکھا تو وہ تیزی سے پلٹا اور راہداری میں بھاگنے لگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر ٹائگر نے اپنے کندھے میں دھنسا خنجر جیسے شیشے کا ٹکڑا ایک جھٹکے سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا۔ اسی شیشے کا ٹکڑا کسی خنجر کی طرف اٹھتا ہوا بھاگتے ہوئے کلارسن کے دائیں ران میں جا گھسا۔ کلارسن کے حلق سے ایک دل روز چیخ نکلی اور وہ اچھل کر منہ کے بل فرش پر گرتا چلا گیا۔ گرتے ہوئے اس نے فوراً دونوں ہاتھ آگے کر دیے تھے، ورنہ اس کے چہرے کا بھرتا بن جاتا۔ اسے گرتے دیکھ کر ٹائگر اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے کلارسن، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، ٹائگر نے اس کے نزدیک پہنچ کر انتہائی خوفناک لہجے میں کہا۔ تم کلارسن عذیر بھرے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ اسے تیزی سے اٹھتے ہوئے اچھل کر ٹائگر کی ناک پر سر کی ٹکر مارنے کی کوشش کی، لیکن ٹائگر فوراً سائڈ میں ہو گیا۔ کلارسن اپنی جھونک میں اس کے پہلو کے پاس سے نکلتا چلا گیا۔ جیسے وہ آگے بڑھا، ٹائگر ایک ٹانگ پر بجلی کی سی تیزی سے گھما اور اس سے بیک کک پوری قوت سے کلارسن کی پشت پر جما دی۔ ایک تو کلارسن پہلے ہی اپنی جھونک میں آگے بڑھ رہا تھا، ٹائگر کی کک کھاتے ہی وہ اچھلا اور ایک بار پھر فرش پر منہ کے بل گرتا چلا گیا۔ اس بار اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی تھی۔ وہ پھر شیشے کے ٹکڑوں پر گرا تھا اور اسے اپنے جسم میں کھنجروں کی طرح کئی شیشے گھستے محسوس ہوئے تھے۔ وہ زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ ٹائگر نے بائیں دائیں دیکھا، راہداری خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ بند راہداری تھی اور کلارسن کا دفتر چونکہ ساؤنڈ پروف تھا، اس سے ٹائگر کو یقین تھا کہ کلارسن کی چیخوں کی آوازیں باہر نہیں جا رہی ہوں گی۔ کلارسن چند لمحے تڑپتا رہا، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ ٹائگر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر زوردار ٹھوکر رسید کی، لیکن کلارسن کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، جس سے ٹائگر کو یقین ہو گیا کہ کلارسن بے ہوش ہو چکا ہے۔ اگر کلارسن مکر کر رہا ہوتا تو جس زور سے ٹائگر نے اس کے سر پر ٹھوکر رسید کی تھی، کلارسن کا جسم پھڑ پھڑا کر رہ جاتا۔ اسے بے ہوش دیکھ کر ٹائگر نے ایک طویل سانس لی اور پھر اس نے جھک کر کلارسن کو اٹھایا اور اسے ایک جھٹکے سے کاندھے پر ڈال لیا۔ وہ کلارسن کو اٹھائے ایک بار پھر اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں لا کر ٹائگر نے کلارسن کے کرسی پر بٹھایا اور پھر اسے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے پٹ بھی بند کر دیے۔ پھر اس کی نظریں کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کے سائڈ میں ایک لوہے کی الماری پڑی تھی۔ ٹائگر اس الماری کی طرف بڑھا۔ الماری لاکڈ نہیں تھی۔ ٹائگر نے الماری کھولی تو اسے خانے میں نائلون کی رسی کا ایک بنڈل دکھائی دیا۔ ٹائگر رسی کا بنڈل اٹھا کر بے ہوش پڑے ہوئے کلارسن کی جانب بڑھا۔ اسے رسی کھولی اور پھر اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں کلارسن کے ہاتھوں ہاتھ
बांध कर इसे इस कुर्सी पर जकड़ना शुरू कर दिया था। टाइगर ने क्लार्सन का सर भी कुर्सी की पुष्ट से इसी अंदाज में जकड़ा था कि क्लार्सन होश में आने के बाद भी अपना सर भी नहीं हिला सकता था। जब क्लार्सन अच्छी तरह बंध गया तो टाइगर ने क्लार्सन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। कमरा टाइगर के थप्पड़ की जोरदार चटाक के आवाज से गूंज उठा था। ये थप्पड़ से क्लार्सन के जिस्म में कोई हरकत पैदा न हुई तो टाइगर का हाथ तेजी से चलने लगा और कमरा क्लार्सन के मुंह पर पड़ने वाले टाइगर के जोरदार थप्पड़ों के चटाक चटाक की आवाजों से गूंजना शुरू हो गया। और अचानक क्लार्सन के जिस्म में हरकत पैदा हुई और वह चीखता हुआ होश में आ गया। इसे होश में आते देखकर टाइगर के हाथ रुक गए थे। क्लार्सन में होश में आते ही बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो कुर्सी पर मजबूती से बंधा हुआ है। ये क्या है? तुमने मुझे इस तरह क्यों बांधा है? चोर जागते ही क्लार्सन ने हलक के बल चीखते हुए कहा। तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए, टाइगर ने सादा से लहजे में कहा। देखो प्रिंस रास्कल, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अपनी इन अहमकाना हरकतों से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरा किसी लड़के के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है और न मैं ऐसे काम करता हूँ। तुम्हें मेरे बारे में जिसने भी रिपोर्ट दी है बिल्कुल गलत दी है। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जहाँ जो कुछ हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा और तुम अगर मुझसे कुछ और चाहते हो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। क्लार्सन ने अपने गुस्से को दबाते हुए नरम लहजे में कहा। मुझे सेठ दाऊद के बेटे शहरयार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। क्लार्सन, अपनी खैरियत चाहते हो तो वो लड़का मेरे हवाले कर दो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर तुम लड़का मेरे हवाले कर दोगे तो मैं इसे लेकर यहाँ से इसी खामोशी से चला जाऊंगा जिस खामोशी से मैं यहाँ आया था। टाइगर ने भी अपने लहजे में कदरे नरमी पैदा करते हुए कहा। क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से है? क्लार्सन ने पूछा। नहीं, मैं खुदाई फौजदार हूँ और मैं ऐसे मकरू और घिनौने धंधों को सख्त नापसंद करता हूँ जिसका ताल्लुक इंसानियत और खास तौर पर छोटे बच्चों की जिंदगियों से वाबस्ता हो। तुम एक ऐसे बेहिस इंसान हो जो अपने मतलब के लिए छोटे और मासूम बच्चों की जिंदगियां भी दांव पर लगा देते हैं। मुझे तुम्हारे बारे में रिपोर्ट मिली थी कि तुमने सेठ दाऊद के लड़के को अगवा किया है। इस लड़के को अगवा करने के लिए तुम अपने एक आदमी के साथ गए थे। मेरे पास वो तमाम सबूत मौजूद है कि इस लड़के के अगवा में तुम भी शामिल थे। जिस इलाके में तुमने सेठ दाऊद के बेटे शहरयार को अगवा किया था वहां मुझे कमीज का बटन मिला है जिसे तुम इस्तेमाल करते हो। ये देखो, ये है वो बटन जो हाथी दांत का बना हुआ है। ये बटन टूटा हुआ है लेकिन इस पर लिखा आर साफ दिखाई दे रहा है। बोलो, ये तुम्हारी ही कमीज का बटन है ना? टाइगर ने उसे जेब में वो टूटा हुआ बटन निकालकर क्लार्सन को दिखाते हुए कहा, जिसे जाय वकुआ से मिला था। बटन देखकर क्लार्सन के चेहरे पर इस्तरारी सी दौड़ गई थी। नहीं, ये मेरा बटन नहीं है, क्लार्सन ने होंठ खींचकर कहा। झूठ मत बोलो क्लार्सन, ये तुम्हारी ही कमीज का बटन है। अगर मैं तुम्हारी रिहाइशगाह की तलाशी लूं तो मुझे तुम्हारी वो कमीज भी मिल जाएगी जिसका ये बटन टूटा है। बहरहाल, इसके अलावा भी मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कई सबूत मौजूद हैं। मैं अगर मोबाइल कंपनी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बात करूं तो मुझे तुम्हारे सेलफोन की लोकेशन का भी पता चल सकता है। जिस रोज तुमने सेठ दाऊद के बेटे को अगवा किया, सेलफोन कंपनी मुझे उस रोज के तुम्हारे लोकेशन की तमाम डिटेल मुहैया कर देगी। यही नहीं, जिस फोर्ड जीप में तुम शहरयार को अगवा करके लाए थे, मेरे पास इसकी भी पूरी डिटेल मौजूद है। बोलो, बताऊं क्या? टाइगर ने गुस्से लहजे में कहा तो क्लार्सन की पेशानी पर लातदार शिकने फैल गईं। तुम जो मर्जी कहते रहो, मगर मैं अब भी यही कहूंगा कि मेरा किसी लड़के के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लार्सन ने सख्त लहजे में कहा। तुम मंझे हुए और इंतहाई तरबियत याफ्ता मालूम हो रहे हो। मुझे मालूम हो गया था कि तुम आसानी से जुबान नहीं खोलोगे, इससे मैंने तुम्हें बांधा है ताकि मैं अपने तरीके से तुम्हारी जुबान खुलवा सकूं। टाइगर ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस तरह बांध कर तुम मेरी जुबान खुलवा सकते हो? क्लार्सन ने गरा कर कहा। यकीनन हाँ, टाइगर ने एतमाद भरे लहजे में कहा और उसे अपनी जेब में हाथ डालकर एक लाइटर निकाल लिया। उसने लाइटर का बटन प्रेस किया तो लाइटर से आग का शोला निकलकर जलना शुरू हो गया। इस लाइटर का नन्हा सा शोला ही तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए काफी होगा, टाइगर ने कहा तो क्लार्सन बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्लार्सन ने परेशान लहजे में कहा। मैं तुम्हारा सर भी कुर्सी की पुष्ट से बांध रखा है क्लार्सन। मैं लाइटर के शोले से बार बार जब तुम्हारे दोनों कान जलाऊंगा तो इससे होने वाली तकलीफ और अजियत तुम्हारे सारे कस पल निकाल देगी और तुम खुद ही चीख चीख कर मुझे इस बच्चे के बारे में बताना शुरू हो जाओगे। टाइगर ने इंतहाई शफाक लहजे में कहा। नहीं नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते। तुम इस कदर बेरहमी और सफाके का सबूत नहीं दे सकते। क्लार्सन ने टाइगर की बात सुनकर खौफ से लरजते हुए लहजे में कहा। मैं हद तक वसी कोशिश करता हूँ कि मैं दुश्मनों को भी किसी अजियत से दो चार न करूँ, लेकिन तुम जैसे बेहिस बर्वा
फरोशों के साथ मैं कोई रायत नहीं बरतता। तुम जैसे लोग मासूम और बेगुनाह बच्चों को अगवा करके इनके हाथ पांव काट कर इन्हें या तो बेचौराहों में भीख मंगवाने पर मजबूर करते हो या फिर उन्हें पास कैदी रखकर इनके वालिदैन को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर तावान की शक्ल में लौटने की कोशिश करते हो। तुम जैसे लोग बाप की बप्ता और माँ की ममता के बारे में क्या जानो, जो अपने लाडले बच्चों की जुदाई में जिंदा होने के बावजूद लम्हा बलम्हा मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं। इनकी तरफ और उनके कुर्ब का तुम जैसे लोगों को कोई एहसास ही नहीं होता। वो बेचारे अपनी औलाद की जान बचाने के लिए अपनी उम्र भर की कमाई लुटा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगवाकार उनकी औलाद के टुकड़े कर डालते हैं, जो सफाकी और दरिंदगी की इंतहा होती है। तुम जैसे लोग मासूम बच्चों पर रहम करना नहीं जानते, तो फिर तुम अपने लिए किससे रहम की तवक्का कैसे कर सकते हो? तो मेरे नजदीक तुम जैसे बदमाश इंतहाई अजियतनाक सजा के काबिल होते हैं। टैगर ने गुस्सैल और शफाक लहजे में कहा। मैं ऐसा नहीं हूँ, क्लार्सन ने होंठ खींचते हुए कहा। अगर तुम ऐसे नहीं हो तो फिर तुम मुझे शहरयार के बारे में क्यों नहीं बता देते? कहाँ है वो लड़का और तुमने इसे किस मकसद के लगवा किया है? बोलो, जवाब दो, टैगर ने सख्त लहजे में कहा। वो क्लार्सन ने इस बार हकला कर कहा। क्लार्सन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे शहरयार के बारे में बता दो, वरना अपने भयानक हशर के तुम खुद जिम्मेदार हो गए। टैगर ने इस बार खूंखार भेड़िए की तरह करा कर कहा और उसका खौफनाक लहजा सुनकर क्लार्सन इस बार लरस कर रह गया था। उसने गुस्से और परेशानी से होंठ मजबूती से भींच दिए और जिसने टाइगर के किसी सवाल का जवाब न देने की कसम खा ली हो। ठीक है, मत दो जवाब, अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, टैगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसने जलता हुआ लाइटर क्लार्सन के दाएं कान के करीब कर दिया। क्लार्सन ने अपना सर पीछे हटाना चाहा, लेकिन चूंकि उसका सर कुर्सी की पूंछ से बंधा हुआ था, इससे वो सर को जरा सी भी जुम्बिश नहीं दे सकता था। टैगर ने लाइटर के जलते हुए शोले को क्लार्सन के कान की लो के नीचे कर दिया। दूसरे लम्हे कमरा क्लार्सन के इंतहाई अजियतनाक और दिल खराश चीखों से बुरी तरह से गूंज उठा। उसका कान जल रहा था और कमरे में इंसानी गोश्त जलने की तेज सुरांड फैल रही थी। क्लार्सन के जिस्म बंधा होने के बावजूद बुरी तरह से फड़क रहा था। बोलो क्लार्सन, बोलो, जब तक तुम बोलोगे नहीं मैं तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा जलाता रहूंगा, टाइगर ने सफाकी से कहा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, फॉर गॉड सेक, रहम करो मुझ पर, क्लार्सन ने हलक के बल चीखते हुए कहा। उसका जलता हुआ कान स्याह होता जा रहा था और कान के लोहे के साथ कान का ऊपर वाला हिस्सा बुरी तरह से जलना शुरू हो गया था। तुम करते हो मासूम बच्चों और उनके वालिदैन पर रहम, जिनसे तुम उनके लगते जिगर छीन लाते हो, टाइगर ने तलख लहजे में कहा। क्लार्सन के हलक से ना रुकने वाली चीखों का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन टाइगर ने इस शफाक और बेरहम इंसानों के रूप में खूंखार दरिंदों पर रहम करना नहीं सीखा था। वो क्लार्सन से हर हाल में शहरयार के बारे में मालूम करना चाहता था। छोड़ दो मुझे, फॉर गॉड से, क्लार्सन उसी तरह से चीखते हुए कहा। अभी तो मैंने तुम्हारा सिर्फ एक ही कान जलाया है क्लार्सन, तुम तो इंतहाई सख्सान हो। अब मैं तुम्हारा दूसरा कान जलाऊंगा, फिर नाक की बारी आएगी। सामने रैक में शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, इनमें से एक बोतल की शराब तुम पर उंडेल दूंगा और फिर मैं तुम्हें आग लगा दूंगा। जब तुम आग में जिंदा जलोगे तो तुम्हारे सारे कस बल निकल जाएंगे, टाइगर ने इसी अंदाज में कहा। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा भयानक सलूक मत करो, तुम बेरहम वहशी दरिंदे हो, तुम इंतहाई संगदिल इंसान हो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्लार्सन ने कहा। शहरयार का बता दो तो छोड़ दूंगा, वरना, टाइगर ने कहा तो क्लार्सन ने एक बार फिर जबरे भेज दिए और आंखें भेज दी, जैसे उसने शहरयार के बारे में ना बताने का तहैया कर लिया हो और भयानक अजियत बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया हो। तुम्हारी मर्जी, टाइगर ने कंधे उचकाकर कहा और उसने लाइटर क्लार्सन के दूसरे कान के नीचे रख दिया। क्लार्सन आंखें और जबरे भेजे चंद लम्हे अजियत बर्दाश्त करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कब तक? जब तकलीफ उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उसका मुंह खुल गया और उसके मुंह से इंतहाई दिलखराश चीखें निकलना शुरू हो गई। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, रुक जाओ, क्लार्सन ने हलक के बल चीखते हुए कहा तो टाइगर के होंठों पर इंतहाई जेर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई। उसे लाइटर पीछे हटा लिया। क्लार्सन सल मारने की कोशिशें कर रहा था। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मसक हो गया था और उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो गया था। वो इंतहाई कर्बनाक हालत में था। उसके दोनों कान बुरी तरह से जले हुए थे, जिससे होने वाली तकलीफ ने उसे बेहाल कर दिया था। बोलो क्लार्सन, जल्दी बोलो, मैं ज्यादा देर इंतजार करने का आदी नहीं हूँ, बोलो जल्दी, टाइगर ने शफाक लहजे में कहा। कौन हो तुम, कौन हो? क्लार्सन ने लरजते हुए लहजे में कहा।
پھر وہی بات، پھر تم سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو، ٹائیگر نے اغرا کر کہا۔ تم مجھے شوٹ کر دو، میں اس قدر خوفناک اذیت برداشت نہیں کر سکتا، گولی مار دو مجھے، فار گاڈ سیک مجھے گولی مار دو، کلارسن نے کہا۔ جب تک تم مجھے شہریار کے بارے میں نہیں بتاؤ کہ میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا کلارسن۔ مرنے سے پہلے تمہیں ہر صورت میں شہریار کے بارے میں بتانا ہوگا۔ اب جلدی سے منہ کھول دو ورنہ، ٹائیگر نے ایک بار پھر لائٹر روشن کر کے اس کا شعلہ کلارسن کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ تم انتہائی شفاق، بے رحم، سنگ دل اور ظالم انسان ہو۔ کلارسن کے سامنے آنے سے بڑے بدماش لڑستا ہے، لیکن آج تم نے کلارسن کو اپنے سامنے بے بس کر دیا ہے پرنس راسکل۔ تم جیسا درندہ صفت انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، کلارسن نے کہا۔ چلو آج تو دیکھ لیا، اب تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ دنیا میں تم سے شفاق اور بے رحم انسان بھی ہو سکتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں دیکھ لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے زبان نہ کھولی تو تم میرا واقعی بھیانک حشر کر دو گے۔ موت سے پہلے مجھے نہ جانے کتنی بار اذیت بھری موت سے دو چار ہونا پڑے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کلارسن نے کہا۔ گڈ شو، شہریار کے بارے میں بتا کر ہی تمہاری جان بچ سکتی ہے کلارسن، ویسے نہیں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں شہریار کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، کلارسن نے کہا، اور اس کا جواب سن کر ٹائیگر بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ اس قدر اذیت برداشت کرنے کے باوجود تم ایسا کہہ رہے ہو؟ ٹائیگر نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا تعلق جس ایجنسی سے ہے اس کے لیے میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن غداری نہیں کر سکتا، کلارسن نے کہا، اور اس بار ٹائیگر بری طرح اچھل پڑا۔ ایجنسی؟ کیا تمہارا تعلق کس ایجنسی سے ہے؟ ٹائیگر نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا تعلق اسرائیل ایجنسی کاپر ہیڈ سے ہے، اور میں نے اس لڑکے کو ایجنسی کے حکم سے اٹھایا تھا، اور جس لڑکے کو تم یہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو وہ اب یہاں نہیں ہے، کلارسن نے کہا۔ ٹائیگر بددستور اس کی جانب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کلارسن کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے وہ لڑکا؟ ٹائیگر نے اغرا کر کہا۔ وہ اسرائیل پہنچ چکا ہے، کلارسن زہریلے انداز سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ٹائیگر اغرا کر رہ گیا۔ اسرائیل ایجنسی کا پاکیزہ بچوں کے اغوا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دیکھو کلارسن، مجھے چکر دینے کی کوشش مت کرو، مجھے اس بات پر مت اکساؤ کہ میں تمہاری کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دوں اور تم پر بے رحمانہ تشدد کرنا شروع کر دوں، ٹائیگر نے اغرا کر کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جس لڑکے کا تم پوچھ رہے ہو وہ اسرائیل ایجنسی کا کاپر ہیڈ کے تحویل میں ہے، اور اسے کاپر ہیڈ نے کس مقصد کے لیے اغوا کیا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ مجھے تو بس اس لڑکے کے اغوا کے لیے کہا گیا تھا۔ یہاں کاپر ہیڈ کا خاص ایجنٹ راک مین آیا ہے، میں نے ہیڈ کوارٹر کے حکم پر لڑکا اس کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ لڑکے کو لے کر فوری طور پر اسرائیل روانہ ہو گیا تھا، کلارسن جواب دیا۔ تو ٹائیگر غصے اور پریشانی کے عالم میں دانتوں میں ہونٹ کاٹتا شروع ہو گیا۔ اسے کلارسن کے لہجے میں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ کون ہے ڈارک مین، اور وہ تم سے لڑکے کو لے کر کب گیا ہے یہاں سے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ کل آیا تھا اور لڑکے کو لے کر چلا گیا ہے، کہاں گیا ہے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اغوا شدہ لڑکے کی کاپر ہیڈ کی ضرورت ہے جسے یہاں سے خصوصی انتظامات کے تحت ڈارک مین خود اسرائیل لے جائے گا۔ اب تک تو شاید وہ لڑکے کو لے کر پاکیزہ سے نکل بھی چکا ہو۔ وہ اب تک اسرائیل پہنچا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے، کلارسن نے جواب دیا۔ تو تمہارا تعلق اسرائیل ایجنسی کاپر ہیڈ سے ہے، ٹائیگر نے اغرا کر کہا۔ ہاں، اور میں نے تمہارے خوف سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر تمہیں یہ سب کچھ بتایا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کاپر ہیڈ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ کاپر ہیڈ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اسرائیل جانا پڑے گا جہاں سوائے موت کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تمہیں یہ سب بتانے کے بعد مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ آج نہیں تو کل کاپر ہیڈ کو علم ہو جائے گا کہ میں نے موت کے خوف سے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ کاپر ہیڈ کی طرف سے دی جانے والی موت بے حد اذیت ناک اور ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس لیے میں نے آسان موت کو خود گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب مرنے سے پہلے میں نے تمہیں کاپر ہیڈ کی حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تمہیں ہمت ہے تو جاؤ اسرائیل جا کر کاپر ہیڈ سے لڑکے کو چھڑا لاؤ، میں تو چلا، کلارسن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور اس کے آخر الفاظ سن کر ٹائیگر بری طرح سے چونک پڑا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر کچھ سمجھتا کلارسن اچانک منہ چلایا اور اپنے دانتوں میں چھپا ہوا سائنائڈ کیپسول چبا لیا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک ہچکی لی اور پھر اس کا سر دھڑکتا چلا گیا۔ اسے ساکت ہوتے دیکھ کر ٹائیگر بوکھلا گیا۔ وہ تیزی سے کلارسن پر جھکا، لیکن اس وقت تک کلارسن آخری سانس لے چکا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی نبض چیک کی تو وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، اور پھر ٹائیگر نے کلارسن کے آفس کے انتہائی باریک بینی سے تلاشی لینی شروع کر دی کہ شاید اسے کلارسن کے بارے میں جہاں پہ اسرائیل ایجنسی کاپر ہیڈ کے